دوستو، آج ستمبر ماہ کی 2 تاریخ ہے اور 2009 سال ہے۔ کل 1 ستمبر 2009 کو میں نے دیکھا کہ میرے یوٹیوب کے چینل پر سے میری تمام ویڈیوز جو ہیں وہ کسی انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے ماہر شخص تحریک جماعت نے کمپلیٹلی اس میں سے ریموو کر دی ہیں۔ میرا اکاؤنٹ تو وہاں موجود ہے مگر میری تمام ویڈیوز، جہاں تک میری ویڈیوز کا تعلق ہے تو یوٹیوب پر میری ویڈیوز جو ہیں وہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ پر تنقیدی اور ان پر جو میرا تبصرہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے تھیں۔ اب میری ویڈیوز کو سوائے اس جماعت کے یا اس کے ممبران جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز دوستو، یہ جو ویڈیو کا تھوڑا سا حصہ میں نے آپ کو دکھایا، ہم نے نیو سیریز شروع کی ہے اولڈ از گولڈ کے نام سے۔ پہلا ایپیسوڈ ہے آج۔ شیخ صاحب کی جتنی بھی پرانی ویڈیوز ہیں ان کو ایک ترتیب سے میں شروع کر رہا ہوں۔ جن دنوں لائیو شو نہیں ہوا کرے گا شیخ صاحب کے ساتھ، اس دن لائیو بیٹھ کے آپ کے ساتھ یہ ویڈیوز مل جل کے میں دیکھا کروں گا۔ کمنٹ سیکشن میں آپ ساتھ ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی جو ویڈیو ہے یہ تب کی ہے، 2009 کی ہے، جب شیخ صاحب کا چینل ان لوگوں نے کسی طریقے سے ہیک کیا یا اس کو رپورٹنگ کروا کے یا جو بھی کر کے اس کو ختم کروایا تھا۔ تو اس کے بعد نئے سرے سے آ کے یہ انہوں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی۔ آئیے مل کے دیکھتے ہیں۔ کے کسی حیثیت میں بھی ہوں، چاہے اس کے افراد اپنی ذاتی حیثیت میں یا جماعت کے کہنے پر، جس کا کہ مجھے علم نہیں ہے، اور کسی کو بھی اس سے کوئی تعلق واسطہ یا کسی قسم کا جو وہ سمجھتے ہیں کہ نقصان کا اندیشہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا تھا۔ میری ویڈیو جتنی بھی میری ویڈیوز جو کہ تقریباً 450 کے قریب تھیں، ان تمام کا مقصد جماعت احمدیہ کی تعلیمات پر، مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریرات پر تنقیدی نظر اور اس کا کمپیریزن کرتے ہوئے اسلام کی تعلیم سے یہ بتانا مقصود تھا اور ہے کہ جماعت احمدیہ جو کہتی ہے وہ اپنے ان دعووں میں کس حد تک سچی ہے کہ اس کا تعلق اسلام سے ہے اور وہ اسلام سے دور نہیں یا اسلام سے علیحدہ نہیں۔ بہرحال جنہوں نے بھی یہ کوشش کی، چاہے وہ انفرادی حیثیت میں ہو یا کسی جماعتی حیثیت میں ہو، وقتی طور پر تو یقیناً وہ میری ویڈیوز ریموو کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن میری ویڈیوز موجود ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ ان کی جو اوریجنلز ہیں وہ میرے پاس ہیں اور وہ بہت جلد دوبارہ میرے چینل پہ آ جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ اب ایک مزید یہ ہوگا کہ اس کی جو ہیں تمام ویڈیوز کی 1 یا 2 یا 3 ڈیویڈیز بنا کر ان کو عام پبلک کے لیے وہ میسر ہوں گی کہ وہ لے سکیں۔ لیکن یہاں پہ جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اور اس کے افراد کو یہ چیز ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اس قسم کے حربے دراصل یہ حقیقت کو واضح کیا کرتے ہیں کہ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو آپ کو تنگ کر رہی ہے، جو آپ کے لیے نقصان کا باعث بن رہی ہے کہ آپ حقیقت کو چھپا رہے ہیں اور کوئی آپ کی حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہیں، اس کا کوئی نہیں، یہ فضول چیزیں، تو آپ کو یہ حرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ان کے جوابات ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان کے جوابات علمی لحاظ سے دیں۔ اس میری تمام ویڈیو کے اندر کہیں پہ بھی کوئی ایسے نازیبا الفاظ، کوئی گالی، کوئی گلوچ نہیں ہے، جبکہ مرزا صاحب کی تحریروں میں
گالی گلوچ، برے الفاظ، بد دعائیں پائی جاتی ہیں۔ آپ کا یہ کرنا مجھے یقیناً خوش کر گیا، اور میں اس چیز کے لیے اللہ کا شکر گزار بھی ہوں کہ اگر یہ چیز کسی اہمیت کی حامل نہ ہوتی، اگر یہ میری ویڈیوز کسی کام کی نہ ہوتی، تو آپ اس پر غور بھی نہ کرتے۔ لیکن اس سے بیشتر میری سائٹ احمدی آرٹ کو، اور ابھی بھی میری سائٹ احمدی آرٹ پر جس طرح سے جماعت کے افراد جو ہیں وہ کسی حیثیت میں، افرادی یا اجتماعی حیثیت میں جو کچھ اس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور آپ کا یہ تازہ ترین کہ میری ویڈیوز کو یوٹیوب سے اسی طریقے سے، جو کہ آج کی ٹیکنالوجی میں بڑے بڑے ہوشیار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیا جانا، اس بات کا ثبوت ہے کہ میری ان ویڈیوز آپ کے لیے کافی تکلیف دہ ہیں۔ میں تمام دوستوں سے، اپنے ان عزیز خیر خواہوں سے، یا وہ جو میری ویڈیو سے مستفیض ہوتے ہیں، ان سے یہ درخواست کروں گا کہ دیکھیے، اس میں کسی قسم کا غصہ نہیں، بلکہ میں خوش ہوں کہ میری محنت رنگ لائی، اور یہ چیز جو ہے اس نے ثابت کر دیا انہوں نے کہ واقعی ہی یہ تکلیف میں ہے۔ میری ویڈیوز دوبارہ آ جائیں گی۔ آپ احمدی.org جو ہے میری سائٹ، اس کے اوپر اس چیز کے بارے میں باقاعدہ طور پر آپ کو اطلاع ملتی رہے گی۔ وہ سائٹ بھی آج کل کچھ تھوڑی سی، اس پر بھی یہ حملہ آور تھے، لیکن بہت حد تک ہم نے اس پہ بھی کام کر لیا اور وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو بہرحال یہ پیش آتی رہیں گی، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آخری ہے، بلکہ یہ پیش آتی رہیں گی، اور یہ آتی رہنی چاہیے، کیونکہ یہی ہماری سچائی اور یہی اس چیز کا ثبوت ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ ایسی بات ضرور ہے جو ان کو تکلیف دیتی ہے اور یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ایسی چیز ہوتی جو ایک بے معنی سی ہوتی تو یہ کبھی اس پہ توجہ نہ دیتے۔ تو میرے عزیز دوستوں، بات یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اس چھوٹے سے عرصے میں مجھے اتنی ای میلز کی ہیں، اور ان لوگوں کا بھی جنہوں نے یہ مجھے ای میلز کی ہیں کہ بتاؤ کدھر گیا تمہارا اکاؤنٹ، بتاؤ کدھر گئی تمہاری وہ ویڈیوز۔ ٹھیک، مجھے علم ہے کہ آپ کی بہرحال کہتے ہیں کہ آپ اپنا فرض پورا کر رہے ہو، میں اپنا کر رہا ہوں، لیکن اگر تہذیب اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کام کیا جائے تو اچھی چیز ہوتی ہے، نہ کہ کسی ایسے طریقے سے کہ جو کہ غیر قانونی ہو، غیر اخلاقی ہو، وہ مناسب نہیں ہوتا۔ تو میں بہرحال آپ سے توقع نہیں کرتا کہ آپ یہاں پہ اپنے آپ کو روک پائیں گے اور یہ آپ کا آخری ہوگا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ آپ اپنا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، اور مجھے ایسی اور بھی چیزیں آئیں گی، لیکن میرے پاس تمام سب کچھ محفوظ ہے۔ میں دوستوں کو صرف یہی بتانا چاہتا ہوں، اب کچھ دن لگیں گے لیکن تمام ویڈیوز میں دوبارہ اپلوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ ہو جائیں گی، وقت ضرور لگے گا۔ تو یہ میری بات کہ بہت سے لوگ جو کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ کچھ دن صبر کریں، لیکن ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، انشاءاللہ یہ سلسلہ یوں ہو۔ آپ سب کا شکریہ جنہوں نے مجھے ای میلز کی اور جو کر رہے ہیں، آپ کی نوازش، اور اس چیز کو آگے ہم لے کے چلنے کی کوشش کریں گے جو کہ کر رہے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ میری ویب سائٹ کو روز کی بنیاد پر اس پر دیکھتے رہیں، جاتے وزٹ کرتے رہیں، اور آپ کو نئی سے نئی بات ملتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جی عزیز دوستو، تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے ہمیں کچھ آئیڈیا ہوتا ہے جن لوگوں نے نہیں دیکھی ہوئی۔ شیخ صاحب ویڈیوز بنایا کرتے تھے، 431 نمبر ہے یہ، شیخ صاحب ایک نمبر سے ویڈیوز ڈالا کرتے تھے، آپ دیکھ سکتے ہیں 431 نمبر ویڈیو ہے یہ۔ مرزائیوں نے کیا کیا کہ رپورٹنگ شروع کر دی، یا شاید ای میل ان کا ہیک کیا، یا جس طرح سے بھی کر کے ان کے چینل سے ساری ویڈیوز اڑوا دی۔ اس کے بعد شیخ صاحب یہ اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے۔ آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جماعت جو ہے اس کو سچ سے کس قدر، جماعت نہیں کلٹ، بلکہ اس کلٹ کو سچ سے کس قدر نفرت ہے، اور یہ سچ سننا بالکل پسند نہیں کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے نیچے کمنٹ میں دے سکتے ہیں۔ یہ لائیو چل رہی ہے ابھی، میں مطلب ویڈیوز پرانی ہے، میں لائیو بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ اگلی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جو کہ 432 نمبر ہے، اور اس میں دیکھتے ہیں شیخ صاحب
کیا بات کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں. یہ ویڈیو آپ کی اسکرین کے اوپر، سوری اس کی میں آڈیو ذرا شیئر کرنا بھول گیا. اوکے جی، بتائیے گا اب اس کی آواز آ رہی ہے نا ویڈیو کی؟ میرے عزیز دوستو، پچھلے چند ہفتوں سے میری ویب سائٹ، میرے یوٹیوب چینلز، فورم اور پالٹاک پر میں ان چینلز کو احمدیت کے اصل چہرے کو ایکسپوز کرنے کے لیے استعمال کرتا ہوں، اور انتہائی اکیڈمک اور انٹلیکچوئل وے میں جماعت احمدیہ کی اصلیت اور اس کا اصل چہرہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. ایسا انداز کسی نے اس سے پہلے نہیں اپنایا تھا، اور جماعت احمدیہ ہمیشہ مخالفین کے رویے اور ان کے طریقہ کار کو بہانہ بنا کر، جواز بنا کر کہ کس طرح سے غیر مہذبانہ طور پر اور کس طرح سے گندی زبان استعمال کر کے، نازیبا الفاظ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے لیے استعمال کر کے ان کی مخالفت کی جاتی ہے، جبکہ اس کا حقیقت سے یا علمیت سے کوئی تعلق نہیں. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جماعت احمدیہ یا مرزا صاحب کی تعلیم کی بنیاد اگر مرزا صاحب کی کتابوں سے دیکھیں تو وہ گندی زبان، نازیبا زبان، inappropriate language، حتیٰ کہ اسے اگر ہم فلتھی لینگویج کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا، اس سے بھرپور ہے، لیکن پھر بھی ان کو شکایت تھی لوگوں سے. تو جماعت کے اندر رہتے ہوئے، زندگی کی آدھی صدی 50 سال ان کے ساتھ گزارتے ہوئے، اس کا ممبر رہتے ہوئے، ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے، مجھے یہ علم تھا کہ یہ کس طرح سے ان سے بات ہو سکتی ہے، کون سا ایسا ذریعہ ہے، کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے ان کو لاجواب اور ان کا منہ بند کیا جا سکتا ہے. وہی طریقہ اختیار کیا گیا. اب وہ طریقہ جو تھا وہ اتنا مؤثر اور افیکٹو تھا کہ نوجوان نسل جماعت احمدیہ کی نے دے اسٹارٹ کوسچننگ ٹو دیئر ایلڈرز کہ یہ چیزیں کیا ہیں، اور وہ باتیں جو جماعت کبھی اپنے افراد کے سامنے نہیں لے کے آئی تھی، اور نہ جماعت کے لوگوں نے کبھی گوارا کیا تھا کہ ان چیزوں کو پڑھیں، اس کی طرف توجہ کریں. جب ان کی توجہ دلائی گئی اور ان کو جماعت کا اصل چہرہ دکھلایا گیا تو جماعت پوری طرح اپنی حرکت میں آ گئی. ہر ممکن کوشش کی کہ اپنے ان اوباش اور بے لگام لوگوں کو انہوں نے مقابل پہ چھوڑا، جنہوں نے ہر گندی زبان اور ہر گندے تحریک کو استعمال کیا، چاہے وہ میری سائٹ پر فورم کی شکل میں وہ لکھتے رہے یا یوٹیوب پر آ کے ان کے لوفر جو تھے اور وہ میری ویڈیوز کے جواب دیتے رہے. جب یہ بھی حربہ کارگر نہ ہوا تو جماعت نے باقاعدہ طور پر ایک تحریک چلائی کہ یوٹیوب کے اوپر جماعت احمدیہ کو فورس کیا گیا کہ ایک اکاؤنٹ بنائے جائیں تاکہ وہ میری ویڈیوز کو ریموو کرا سکیں. اس کوشش میں بھی یہ ناکام رہے. اس سے پیشتر کینیڈا کی جماعت بہت کو ٹرائی کر سکی، کوشش کر چکی تھی، بہت انہوں نے ٹرائی کی، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکے. آخر کار وہی اخلاق سے گری ہوئی غیر قانونی حرکت جس کی مجھے بالکل توقع تھی کہ ان کے ان غنڈوں نے، جن کو میں تو نہیں جانتا، نہ میں کہہ سکتا ہوں کہ فلاں نے کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ میری ویڈیوز کا، میرے تمام اس کام کا، میری ویب سائٹ کا، میرے فورم کا
سوال ہے کہ اس سے فائدہ یا نقصان کس کو ہے؟ تو یقیناً یہ جو جس تحریک کو، جس کلٹ کو یہ میں ایکسپوز کر رہا ہوں، جس کا اصل چہرہ دکھا رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا جو میرے اس کام کو ضائع کرنے یا بند کرنے کی ہر ممکن کوشش نہ کرے۔ آخر کار وہ کامیاب ہوئے اور انہوں نے یوٹیوب پر میرے اکاؤنٹ کو ہیک کیا اور میری 436 ویڈیو کو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ اس کے بعد جب میں نے دوبارہ شروع کیا تو انہوں نے دوبارہ اسی کے اوپر اپنی انتہائی سفل پن اور ذلیل حرکتوں کو ظاہر کرتے ہوئے میری ان ویڈیوز کے ساتھ بھی جو سلوک کیا آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ بہرحال میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی کوششوں میں لگے رہیں گے، اور میرے جہاں تک سخت ہے، ہمت ہے، میں آپ کو اس حقیقت سے روشناس کراتا رہوں گا۔ میری کوشش ہے کہ میرا یوٹیوب اکاؤنٹ جو ہے دوبارہ سے اپنا کام کرنا شروع کر دے جس طرح سے پہلے کرتا تھا، لیکن اب میں اسے دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں آپ کی اطلاع کے لیے۔ تو وہی میرا ایک شیخ کا جو اکاؤنٹ ہے، ایک دوسرا میرا اکاؤنٹ ہے جو ایک شیخ صاحب کے نام سے ہوگا۔ تو اس دو پر یہ میری ویڈیوز جو ہیں یہ ہوں گی، اور آپ ان کو دیکھتے رہیے گا۔ میں اپنی پرانی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا، اس کے ساتھ نئی ویڈیوز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ تو آپ سب نے جو اپنے جذبات، اپنے خیالات اور اپنی ہمدردی کا اظہار کیا، میں تمام دوستوں کا ممنون ہوں، بہت مشکور ہوں۔ بہرحال اللہ آپ کو اس کی جزا دے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور میرے دونوں چینلز جو نیا بنا ہے وہ بھی دیکھتے رہیں، اور اس آپ کا شکریہ۔ اور جو اگر کوئی تجویز آپ جی عزیز دوستو، یہ دوسری ویڈیو تھی شیخ صاحب کا چینل ہیک ہونے کے بعد جب انہوں نے اپلوڈ کی۔ 432 نمبر تھا اس کا، اور اس کے اندر بھی وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ان کی ویب سائٹ کے اوپر آ کے یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے، اور ان کو جو تکلیف پہنچ رہی تھی، جو شیخ صاحب نے یہ شروع کی باتیں ہیں جب اس انقلاب کی انہوں نے بنیاد رکھی، وہ ان کو ایکسپوز کر رہے تھے۔ اور یہ ہمیشہ کی طرح یہ جماعت، یہ کلٹ، یہ اپنے حربے آزما رہے تھے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اویئرنیس کے لیے اٹھنے والی آوازیں، ان کو دبانے کا ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ کیا جائے، اور انہوں نے وہ کیا۔ چینل شیخ صاحب کا جو ہے اس کو کروایا ہے کہ یا رپورٹ یا جو بھی کروایا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ شیخ صاحب کی ویڈیوز ابھی جس چینل سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، شیخ صاحب کے روحانی بیٹے بنے ہوئے تھے وہ، اس چینل کے ایڈمن جو ہیں، ان کے پاس ساری ویڈیوز کا بیک اپ تھا، میری معلومات کے مطابق ایسا ہی تھا، اگر کچھ اور بات ہو تو میں بھی۔ بہرحال اس کے بعد وہ ویڈیوز پھر دوبارہ اپلوڈ ہونا شروع ہوئیں۔ اب اگلی ویڈیو جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، یہ اب مطلب نمبر 1 سے پھر سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ 001 انٹروڈکشن آف اے کے شیخ اباؤٹ احمدیہ کے نام سے یہ ویڈیو ہے۔ یہ 5 سپٹمبر 2009 کو یہ ویڈیو چینل پہ اپلوڈ ہوئی تھی۔ اس سے پچھلے کا میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے کہ یہ ریکارڈ کب کی شیخ صاحب نے، اس کے بعد یہ جب ہوا جو مسئلہ تھا، لیکن اس کے بعد جب یہ دوبارہ اپلوڈ ہوئی تو اس کی یہ ڈیٹ ہے۔ آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اور ابھی تک جو آپ نے دیکھا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اس کا آپ چیٹ میں اظہار کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جی اگلی ویڈیو، مطلب ایکچولی اگر کہا جائے تو جو سیریز وائز جو رکھی ہوئی ہیں ان میں یہ پہلے نمبر پہ آتی ہے، 001 نمبر ہے۔ دوستو، میرا نام احمد کریم شیخ ہے، اور میں پیدائشی طور پہ احمدی تھا۔ میرا تعلق مطلب ایک انتہائی جو مرزا صاحب کے قریبی لوگ جنہوں اولین میں سے ماننے والے، یعنی جن کا تعلق آپ کو کہہ لیں کہ صحابہ میں سے تھا، مرزا صاحب کی جماعت سے، اس خاندان سے ہے۔ میں نے جماعت کے لیے باقاعدہ طور پہ عملی طور پہ کافی کام کیا ہے۔ جماعت کے ہر طریقہ کار کو، جماعت کے نظام کو، جماعت کی تعلیم کو مطلب میں اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، جانتا ہوں۔ لیکن جیسا کہ ایک پیدائشی احمدی کا طریقہ اور رویہ اور جو اس کا علم ہوتا ہے، بالکل وہی چیز کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ
پیدائشی طور پہ احمدی، ہم نے پتہ ہے ہم صحیح راستے پہ ہیں، یہی رویہ میرا بھی تھا۔ جماعت کے مختلف جماعت پہ جو مختلف ادوار آئے ہیں ان میں مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ 60s سے لے کے 80s تک کا جو دور ہے اس میں جماعت کا جو بھی سلسلہ رہا ہے اس میں میں عملی طور پہ ملوث رہا ہوں، اور جماعت کے سلسلے میں کافی کام کیے ہیں جو کوئی ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ کلمہ کی تحریک ہے، وہ جماعت کے جو لوگ گرفتار ہوئے مطلب یا الحق کے ریفرنڈم کے دور میں، وہ یا بھٹو کے دور میں آپ یوں کہہ لیں کہ 70s میں جب بھٹو برسر اقتدار آئے ہیں تو جماعت نے جو کردار ادا کیا، وہ یہ تمام مطلب ان چیزوں میں باقاعدہ طور پہ عملی طور پہ میرا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں رہتے ہوئے مطلب میں کینیڈا میں آیا ہوں۔ کینیڈا میں آ کے بھی مطلب مجھے میرا تعلق جو شروع سے ایک شعبہ بھومی سے رہا ہے اس سے ہی رہا ہے۔ یہاں پہ بھی آ کے جماعت نے اسی پیٹرن پہ مطلب مجھ سے کام لینا چاہا اور میں نے کام کیا۔ اب ایک مقام پہ آ کے انسان جب بعض چیزوں کو محسوس کرتا ہے، تو میں نے بھی جب جماعت کے اندر کچھ ایسی چیزیں دیکھی تو میں نے مرزا طاہر احمد صاحب کو مطلب اس بارے میں آگاہ کیا، لیکن یہاں پہ آ کے وہ کچھ پرسنالٹی کلیشز کے یہاں کے جو امیر صاحب تھے ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ کوئی اور شخص بجائے ان کے بعض ایسے معاملات کی نشاندہی کرے جو کہ ان کو کرنی چاہیے تھی۔ تو وہ ایک پرسنالٹی کلیش آ گیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جس قسم کی بھی رپورٹ کی اور وہاں سے جو سلسلہ ہوا تو اس سلسلے میں ضمن میں آ کے اختلافات پیدا ہوئے، اور میں نے جماعت سے مطلب جماعت کا یہ تقاضا تھا کہ بھائی میں جو مرزا طاہر احمد کو میں نے خط لکھا ہے مطلب میں اس کی وضاحت کر دوں یا اس کی اپالوجی کر لوں، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ مطلب میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے اپالوجی کرنا، میں نے جو لکھا ہے میں نے ٹھیک لکھا ہے۔ سو آئی واکڈ اوے فرام دیٹ۔ پھر اس کے بعد میں نے جماعت کی جو ہے تھارولی اسٹڈی کی ہے، مطلب مرزا صاحب کی کتب کا باقاعدہ طور پہ مطالعہ، کمپیریزن، تقابلی جائزہ لیا اس چیز کا۔ تو نتیجہ میں اس پہ پہنچا ہوں کہ جماعت کا اسلام کا نام تو ضرور جماعت اسلام استعمال کرتی ہے، مطلب استعمال کی جائے اگر میں یہ کہوں کہ جماعت اسلام کا نام ایکسپلائٹ کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ پیرلل جماعت ایک نئے مذہب کی، ایک نئے اپنے اس جسے یہ کہہ لیں کہ جو بھی گروہ ہے، مذہب ہے، کلٹ ہے، جو بھی نام دے لیں، اس کو چلا رہی ہے۔ اسلام سے بیسیکلی کوئی اس کا تعلق نہیں، باقاعدہ طور پہ تشبیہات ضرور ہے کہ ویسے ہی نماز پڑھی جاتی ہے، وہی نام لیا جاتا ہے، سارا کچھ یہ اپنی سروائیول کے لیے ہے۔ اب میری نظر میں جماعت اس قابل ہو چکی ہے کہ اگر آج بھی یہ ڈکلیئر کر دے کہ جماعت انڈیپینڈنٹلی ایک احمدیت جو ہے، ایک مذہب ہے، ایک نیا ہے، تو میرا خیال ہے جماعت سروائیو کر جائے گی۔ اب اس ضمن میں جو اس جماعت نے جو اس کے ماننے والے لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو کس طرح سے اجیرن کر رکھا ہے سماجی طور کے اوپر، یہ بڑی بے چینی پائی جاتی ہے جماعت کے لوگوں کے اندر۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کی ٹائز، ان کے جو سلسلے ہیں وہ اس طرح سے ہیں، اور ان کو باقی دنیا سے، باقی مسلمانوں سے کاٹ کے رکھ دیا گیا ہے جب سے، خاص طور پہ کہ یہ 74 میں سے نان مسلم قرار دیے گئے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ جماعت کے لیے کافی زیادہ اس چیز کو کہ اپنے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا، اب اپنے لوگوں کے لیے کوئی راستہ نہ دینا، اگر کوئی سوال کرے، اگر کوئی ایسی بات کہہ دے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا، اس کی زندگی کو کیسے اجیرن کر دینا، یہ معاملہ تھا ایسے جس کے بارے میں مطلب میں اب بنیادی طور پہ بات کرتا ہوں، اور میں نے اس چیز کو چاہا کہ یہ پبلک میں آئے، لوگوں کو یہ کچھ تھوڑی سی انکریجمنٹ ملے کہ دیکھیں بات سنیں، آپ آزاد ہیں، آپ دین بھی آپ کو اسلام بھی کہتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی بات ہے تو آپ کھل کے بات کریں، آپ کیوں ذہنی طور پہ اور ہر لحاظ سے اس جماعت کے یا اس کلٹ کے آپ غلام بنے ہوئے ہیں۔ مجھے کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ تم جس انقلاب کی بات کر رہے ہو وہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ دوستو میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہوں کہ میں کوئی انقلاب لا نہیں رہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں ایک انقلاب کی بنیاد ضرور رکھ رہا ہوں۔ انقلاب کب آئے گا یہ مجھے نہیں پتا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں ایک انقلاب کی بنیاد ضرور رکھ رہا ہوں کہ جماعت کے اندر میں یہ چیز سوچ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے حقوق کے لیے،
اپنی اظہار رائے کے لیے جو وہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں وہ ضرور بات کریں. بات یہ ہے کہ جماعت میں میرا خیال شاید ہی 2% طبقہ ہوگا، شاید ہی 2% طبقہ ہوگا جو مرزا صاحب کے تنخواہ دار اور ان کی نظام کے جو پروردہ لوگ ہیں وہ جس طرح کی وہ تشریح کرتے ہیں ان کی زبان بولنے والے. ادروائز عام احمدی جو ہے ان سے اگر آپ پوچھ کے دیکھیں کہ انہوں نے اس کو کیا سمجھا ہے، ان کی زبان میں کیا چیز ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کو مرزا صاحب کی بنیادی کتابوں کا نہیں پتا، ان کو مرزا صاحب کی بنیادی تعلیم کا نہیں پتا. بس جو کچھ ان کے ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے، جو کچھ وہ اجلاس پہ اجتماع پہ سنتے ہیں وہی وہ ایک رٹی رٹائی بات کر دیتے ہیں. تو میں بنیادی طور پہ ان کو چاہ رہا ہوں اس طرف توجہ دلانے کے لیے کہ دیکھیں بات سنیں، آپ مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھیں، ان کو دیکھیں اور سمجھیں، اور جو آپ کی بات سمجھ میں آئے آپ اس کے مطابق عمل کیجیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب صحیح ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے، آپ رہیں. لیکن آپ محسوس کریں گے مرزا صاحب کی کتابوں پڑھ کے کہ اسلام کچھ اور چیز ہے اور احمدیت کچھ اور چیز ہے. یہ ایک خاندان کا بزنس ہے، یہ ایک خاندانی کاروبار ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ خاندان کا بزنس اتنا چل چکا ہے کہ یہ اپنی انجمن صدر انجمن احمدیہ کا اختیار کسی کو نہیں دے سکتے سوائے خاندان کے. آپ دیکھیں شروع سے لگ کے اب تک خاندان کا قبضہ چلا آ رہا ہے صدر انجمن احمدیہ. کیوں؟ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس اتنے فنڈز ہیں، ان کے پاس اتنی جائیداد وہ بنا چکے ہوئے ہیں کہ وہ کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتے. ان کا ہمیشہ جو رہے گا سربراہ رہے گا وہ ان کا اپنا رہے گا، ان کے اپنے پاس رہے گا، چاہے وہ خلیفہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ ناظر صدر انجمن احمدیہ ہو. مطلب وہ کبھی بھی جو اعلی اختیارات کی بات ہے وہ کبھی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں. تو یہ سلسلہ ہے دوستو. میں اب مختلف قسم کی ای میلز اور مختلف قسم کے یہ کومنٹس آتے ہیں کہ تم یہ کر رہے ہو، تم ایسے ہو، بھٹک گئے ہو. یہ دیکھیے میں عام لوگوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں نے جنہوں نے احمدیت کو سمجھا تو کیا سمجھا. اگر آپ جائیں تو انہوں نے تو کبھی کسی حدیث کی کتاب کی شکل نہیں دیکھی، مرزا صاحب کی کتاب کی شکل نہیں دیکھی. وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ انہیں بچپن میں بتایا گیا تھا کہ آپ احمدی گراہ میں پیدا ہوئے ہو، آپ بڑے خوش قسمت ہو، آپ نے مسیح موعود کو مانا، وقت کے امام کو مانا، ہم مسلمانوں سے دوسرے ہیں، علیحدہ ہیں، ہم سچے ہیں، وہ غلط ہے. وہ صرف یہ جانتے ہیں اور اسی چیز پہ وہ چلے آ رہے. آپ نے اس جماعت احمدیہ نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا باقی مسلمانوں سے، بالکل علیحدہ کر کے رکھ دیا. اب وہ کہیں پہ بھی نہیں جا سکتے. میں ان کے ذہن میں یہ چیز لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا بہت وسیع ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ لوگ ایک آزاد دنیا میں رہ رہے ہو، آپ جی سکتے ہو، آپ اس سے نکل کے آپ اس کے اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ رکھ کے بھی آپ زندہ رہ سکتے ہو. تو یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس انقلاب کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس انقلاب کی بنیاد رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ میری ایک حقیر سی کوشش ہے، ورنہ میں کسی چیز کا مدعی نہیں ہوں، کسی چیز کا دعوے دار نہیں ہوں کہ میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. نہیں، میں صرف ایک ویسے یہاں ویڈیو روک کے میں تھوڑی سی بات کرتا چلوں کہ یہ جب شیخ صاحب بھی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے تب ان کے یہ تاثرات تھے، اور آج آپ دیکھیے کہ الحمدللہ جس انقلاب کی انہوں نے بنیاد رکھی وہ اب لگ رہا ہے کہ وہ بہت جلد انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہو جائے گا پورا. یہ اینڈ ہے اس جماعت کا. اب لوگ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، تیزی سے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کا جتنا جھوٹ تھا وہ پبلک کے سامنے آ گیا. وہ آیا منی لانڈرنگ ہو یا ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو، جو کچھ یہ کر رہے تھے جس کو لبادہ مذہب کا پہنایا ہوا تھا وہ سب کچھ اب دنیا کے سامنے آ چکا ہے. کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ وائس کوالٹی جو ہے نا ویڈیو کی، اس کی وہ ہے نہیں ہے، پراپرلی سن نہیں پا رہے ہیں. یہ بہت پرانی ویڈیو ہے میرے بھائی. ٹیکنالوجی ابھی ان دنوں اتنی عام نہیں تھی جب یہ شیخ صاحب نے ریکارڈ کر کے اور یہ ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں. ہم اس کو ریپلے کر رہے ہیں، ایک نئے طریقے سے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو اب اس میں آپ کو گزارا کرنا پڑے گا، اس کو ذرا ہینڈ فری کو ذرا کچھ ٹھونس ٹھانس کے کسی طریقے لگا کے یا والیوم اپ کر کے اس کو سنیے. بہرحال آگے سنتے ہیں. جی اویئرنیس پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے کیا. فیصلہ وہ خود کریں، یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے کیے ہوئے پہ عمل کریں. نہیں، اپنے آپ کے اندر کی آواز سنیں، جو ان کو سمجھ میں آتا ہے وہ کریں. تو یہ بنیادی طور پہ بات ہے میری، یہ چیز میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں. آپ کا شکریہ، آپ میری بات سے اتفاق کریں، خود فیصلہ کریں آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ میری بات کو چھوڑ دیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ میری بات کو مانیں. آپ وہ کیجیے جو آپ کی بات سمجھ میں آئے. آپ کا بہت شکریہ.
یہ پہلی ویڈیو تھی جی، جب اس کے بعد دوبارہ شیخ صاحب نے اپلوڈ کرنا شروع کی. بہت شکریہ جو دوست اس نیوز سیریز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اسے سپورٹ کیجئے، ضرور اسے شیئر کیجئے گا آپ. اب ہم دوسری ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. 002 نمبر ہے جس کا، وہ ہے انٹروڈکشن آف www.ahmadi.org اباؤٹ احمدیہ. یہ شیخ صاحب کی ویب سائٹ تھی جو ان دنوں شیخ صاحب چلایا کرتے تھے. اس کے اوپر بہت ساری انفارمیشن ہوتی تھی، چیزیں اپڈیٹ ہوتی تھیں. اس کے پیچھے بھی مرزائی ہاتھ دھو کے پڑ گئے تھے، اور رپورٹنگ اور یہ اور وہ ہیکنگ اور بہت معاملات یہ کرتے رہے. آئی ڈونٹ نو کہ ابھی ہے یا نہیں ہے، میرے خیال میں یہ ویب سائٹ بھی ختم کروا دی تھی انہوں نے. تو آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں. اس کی آواز آ رہی ہے؟ آپ السلام کو علیکم بتائیے دوستو، گا مجھے. میرا نام احمد کریم شیخ ہے، اور میں اے کے شیخ سے بھی کے نام سے بھی جانا جاتا ہوں. میری ویب سائٹ کا نام ہے احمدی ڈاٹ org www.ahmedi.org. میں جماعت احمدیہ کی جو اصل شکل، حقیقت اور جو اس کی اصل تعلیم، عقائد اور جو اس کے ایڈمنسٹریٹو انتظامی امور جو ہے اس کو ایکسپوز کرنے، اس کی اصلیت، یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہے، اس کو ایکسپوز کرنے کے سلسلے میں اور اس کی اویئرنیس لانے کے لیے، کہ تاکہ جماعت احمدیہ کے لوگوں کو یہ اویئرنیس ہو کہ اس جماعت کے اصل عزائم کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جماعت اسلام کا نام لیتی ہے اور اسلام کے نام پہ ہی یہ قائم ہوئی. لیکن بدقسمتی سے جب آپ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ احمدیت اور اسلام دو علیحدہ، اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اور احمدیت جو ہے یہ ایک کلٹ ہے. یہ کلٹ ہے جس کا دین سے، یہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جس طرح سے انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے اسلام کے نام کو، اور جس طرح سے انہوں نے اسلام کے نام پہ اپنا یہ کاروبار چلایا ہے، اپنا یہ کلٹ جو ہے وہ بنایا ہے، اس تمام کی اویئرنیس اور اس کی حقیقت بیان کرنے کے لیے ہم نے یہ سائٹ جو ہے احمدی ڈاٹ org شروع کی ہے. اور یہ ہمارا ویڈیوز کا سلسلہ بھی اسی ضمن میں کی دوسری ایک کڑی ہے کہ پہلے ہم تحریری طور پہ اس طرح اب ہم مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی مختلف تحریروں کا جائزہ اور اس پہ تبصرہ اور اپنے ویوز اس پہ دیں گے. ہم یہ ہمارے ویوز ہے، آپ اسے دیکھیں، سنیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً اٹ میک سینس کہ ہاں یہ ہے، ہم اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس تحریر کو اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو جماعت آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے صرف وہی دیا جائے. ایک یہ دیکھنا ہے کہ اس کو اگر عقل اور دلیل منطق سے پرکھا جائے تو پھر کیا نتائج ملتے ہیں. تو اس ضمن ہم نے یہ سائٹ اور یہ سلسلہ جو ہے یہ شروع کیا ہے. تو بہت جلد آپ کے سامنے مرزا صاحب کی تحریروں کے اوپر میرا تبصرہ، میرا اپنا ذاتی نظریہ، میرا اپنا ویو جو ہوگا وہ آئے گا، اور آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اس سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں. میرا کسی قسم کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ ہم کوئی تحریک یا کوئی گروہ یا کوئی ایسی چیز ایجاد کرنے والے نہیں. ہم صرف اور صرف یہ ایک اویئرنیس لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جماعت کی جو اصل شکل ہے اس کے بارے میں احمدیہ جماعت کے لوگوں کو اویئرنیس آ جائے کہ یہ ہے کیا. اس میں آپ کا ہمارے سے اتفاق کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ہم ایک سوچ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے خود دیکھیں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جماعت احمدیہ کے 97% 97% لوگ جو ہیں انہوں نے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، انہوں نے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی تحریریں نہیں دیکھی. تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ جب انسان کا یہ عالم یہ ہو کہ اس کو جس کو وہ مان رہا ہے، جس کے لیے وہ دن رات
कर रहा है, जिसके लिए वो खून पसीने की कमाई दे रहा है, वो सारा कुछ अपने बच्चों का पेट का नवाला काट के उनके मुंह में डाल रहा है, तो देखना ये है कि वो खानदान जो इस्लाम के नाम पे आपका इस्तेहसाल कर रहा है कि क्या है, कहा यही जाता है कि जी ये इस्लाम की तबलीग हो रही है, इस्लाम को फैलाया जा रहा है। लेकिन आप ये भी सोचिए, ये हम मुख्तलिफ आगे चल के इस पे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे और इन्हीं मौज़ूआत पे हम जब बातें करेंगे तो इसकी तफसील उसमें आएगी कि ये कहाँ कैसे खर्च किया जा रहा है, क्या कर रहे हैं, इस्लाम से क्या ताल्लुक है, क्या नहीं है, और बाकायदा तौर पे उसको मिर्ज़ा साहब की तहरीरों से, जमात के रवैये से, जमात के तरीके से, जमात के तरीक़ाकार से, जमात ने आज तक जो कुछ किया है उसके लिहाज से हम बातें करेंगे। तो इस तारफ़ का बुनियादी मकसद ये है कि मैंने जो अपनी वेबसाइट शुरू की है, इसमें दूसरे लोग भी हैं, अहबाब भी हैं। इंग्लिश में एक सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है, ये मैं उर्दू में करूँगा, दूसरा वो इंग्लिश में, वो हमारे शाहद कमाल साहब जो है, जिनका ताल्लुक लंदन से है, उन्होंने वो शुरू किया यूट्यूब पे, आप उनकी देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द ही आप मेरे भी ये सिलसिला उर्दू में देख सकेंगे। हमारे ज़्यादातर मुखातिब जो है वो नौजवान नस्ल है कि जिसको पता होना चाहिए कि वो जो उनका हेयर एंड से का नॉलेज है उसकी कोई हकीकत नहीं है, असल में बातें कुछ और हैं, मिर्ज़ा साहब की तहरीरें कुछ और है और आपको कुछ और बताया जाता है। तो ये हमारा सिलसिला जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होगा। ये मेरा एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन था, तो अब बहुत जल्द हम इंशाल्लाह अपनी वीडियोस पेश करेंगे। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अहमद करीम शेख और मेरी साइट ahmadi.org है, प्लीज़ आप उसे विजिट करते रहिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा जी अज़ीज़ दोस्तों, ये दूसरी वीडियो थी जो आपने देखी। उसके बाद अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तीसरी वीडियो मैं चलाता हूँ जिसका टाइटल है 100 एनिवर्सरी ऑफ अहमदिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानीज़ डेथ। ये मिर्ज़ा साहब की 100वीं बरसी थी आई थिंक, जिसके ऊपर ये वीडियो शेख साहब ने रिकॉर्ड की थी। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, और जो आवाज़ का आप लोग कह रहे हैं, मेरे पास होता अगर कोई सिस्टम इसको यहाँ से करने का, मैं ज़रूर कर देता इसको, मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देता, लेकिन यही है, इतना ही है। अगली वीडियोस का मे भी अच्छा हो, बेहतर हो। आइए देखते हैं। आज 26 मई 2008 का इस सन है, वीडियो की बताइएगा जी, इसकी ऑडियो ठीक है? ओके। शाम का वक्त है। इस आज से ठीक 100 साल पहले, इससे चंद घंटे पेशतर, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मुद्दई नबूवत, मुद्दई मसीह मऊद, मुद्दई इमाम महदी इस दुनिया से एक जिल्लत आमेज मौत से हमकिनार हुए और अगले जहान सधारे। और वो मौत किस तरह से हुई? क्या हर अहमदी, वो जो जानता है, जो समझता है, मैं उन सादा लोग और मासूम अहमदियों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने न तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की कोई किताबें पढ़ी, न वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी की सीरत से आगाह है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, मेरी ये उनसे गुजारिश जरूर है कि तमाम अहमदी ख़वातीन और हज़रात मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी की सीरत, जो उनके साहबजादे मिर्ज़ा बशीर अहमद एम ए उर्फ अल मारूफ कमरुल अंबिया ने सीरतुल महदी के नाम से लिखी, खुदारा उसे जरूर पढ़िए और उसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की जो मौत जिस तरह से वाक़ई हुई उसको देखें। वो हिस्सा अव्वल की रवायत नंबर 12 में एक लंबी ये रवायत है जिसके अंदर तफसीलन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी की वफात का जिक्र उनके बेटे और उनकी बीवी की जुबानी है, जिसके सच होने में, जिसकी सही होने में कोई शुबा नहीं है, क्योंकि वो उनके अपने बेटे और उनकी बीवी की जुबानी है। दोस्तों, शायद वक्त में पूरी ये ना हो सके, मैं कोशिश करूंगा कि वो उनकी रवायत उसी तरह से, और फिर फैसला आप पे छोड़ता हूँ कि क्या वो
जिल्लत की मौत मरे या वो इज्जत की मौत मरे। ये रवायत कुछ इस तरह से शुरू होती है कि बयान किया मुझसे हजरत वालदा साहिबा ने कि जब हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम आखिरी बीमारी बीमार हुए और आपकी हालत नाजुक हुई तो मैंने घबरा कर कहा कि अल्लाह ये क्या होने लगा है। इस पर हजरत साहब ने फरमाया ये वही जो मैं कहा करता था। खाकसार मुख्तसरन अर्ज करता है कि हजरत मसीह मऊद 25 मई 1908 यानी पीर की शाम को बिल्कुल अच्छे थे। अब आप देखिए इत्तफाकन आज 26 मई पीर है, लेकिन मिर्जा साहब की वफात 25 मई पीर को शुरू होती है। मैंने देखा कि आप वालदा साहबा के साथ पलंग पर बैठे हुए खाना खा रहे थे। मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और फिर मुझे नींद आ गई। रात के पिछले पहर सुबह के करीब मुझे जगाया गया, या शायद लोगों ने के चलने फिरने और बोलने की आवाज से मैं खुद बेदार हुआ तो क्या देखता हूँ कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम इस हाल की बीमारी से सख्त बीमार हैं और हालत नाजुक है और इधर उधर मुआलिज और दूसरे लोग काम में लगे हुए हैं। जब मैंने पहली नजर हजरत मसीह मऊद के ऊपर डाली तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मैंने ऐसी हालत आपकी इससे पहले न देखी और मेरे दिल पर यही असर पड़ा कि ये मर्ज मौत है। आप बहुत कमजोर हो चुके थे। इतने में डॉक्टर ने आपकी नब्ज देखी तो नदारत, सब समझे कि वफात पा गए और यकदम सब पर एक सन्नाटा छा गया। मगर थोड़ी देर के बाद नब्ज में फिर हरकत पैदा हुई, मगर हालत बदस्तूर नाजुक थी। इतने में सुबह हो गई और हजरत मसीह मऊद की चारपाई को बाहर सेहन से उठाकर अंदर कमरे में ले आए। जब जरा अच्छी रोशनी हो गई तो हजरत मसीह मऊद ने पूछा क्या नमाज का वक्त हो गया। दोस्तों, ये इंतहाई लंबा किस्सा है। मैं आपके इससे छोड़कर थोड़ा आगे आता हूँ, जहां पे मिर्जा साहब असल मौत से हमकिनार हो रहे हैं। ये लिखते हैं कि जनाब वालदा 9 बजे के बाद हजरत साहब की हालत ज्यादा नाजुक हो गई। थोड़ी देर के बाद आपको गरगरा शुरू हो गया। गरगरा में कोई आवाज वगैरह नहीं थी, बल्कि सिर्फ सांस लंबा लंबा खींचकर और खिंच खिंच कर आता था। खाकसार उस वक्त आपके सराहने खड़ा था। ये हालत देखकर वालदा साहिबा जो उस वक्त साथ वाले कमरे में थी इत्तला दी गई। वो माँ चंद घर की मस्तूरात के आपकी चारपाई के पास आकर जमीन पर बैठ गई। उस वक्त डॉक्टर मोहम्मद हुसैन शाह साहब लाहौरी ने आपकी छाती में पिस्तान के पास इंजेक्शन यानी दवाई की पिचकारी की, जिससे वो जगह कुछ उभर आई, मगर कुछ अफाका महसूस न हुआ। मगर बल्कि बाज लोगों ने बुरा मनाया कि इस हालत में आपको क्यों तकलीफ दी गई। थोड़ी देर तक गरगरास का सिलसिला जारी रहा और हर आन सांसों के दरमियान का वक्फा लंबा होता गया, हत्ता कि आपने एक लंबा सांस लिया और आपकी रूह रफीक के आला की तरफ प्रवास कर गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अलैहि मताए मुहम्मद व बारिक वसल्लम। खाकसार ने वालदा की साहिबा की ये रवायत जो शुरू में दर्ज की गई है, जब दोबारा वालदा साहिबा के पास बराए तस्दीक बयान की और मसीह मऊद की वफात का जिक्र आया तो वालदा साहिबा ने फरमाया, अब आप अंदाजा कीजिए कि पहले उनकी वालदा साहिबा जो है वो किसी मिर्जा साहब की बीमारी का जिक्र नहीं कर रही। दोबारा तस्दीक के लिए तो वो बताती हैं कि ये तुम सिलसिला छोड़ गए हो। जो मिर्जा साहब के असल साथ वाकया पेश आया वो ये है। कहते हैं वालदा साहबा ने फरमाया कि हजरत मसीह मऊद को पहला दस्त खाना खाने के वक्त आया, मगर इसके थोड़ी देर बाद तक हम लोग आपके पांव दबाते रहे और आपके आराम से लेटकर सो गए और मैं भी सो गई। लेकिन कुछ देर बाद आपको फिर हाजत महसूस हुई और गालिबन 1 या 2 दफा रफा हाजत के लिए आप पखाना तशरीफ ले गए और मैं आपके पांव दबाने बैठ गई। थोड़ी देर के बाद हजरत साहब ने फरमाया तुम अब सो जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं दबाती हूँ। इतने में आपको एक और दस्त आया, मगर अब इस कदर जोफ था कि आप पखाना न जा सकते थे, इसलिए मैंने चरपाई के पास ही इंतजाम कर दिया और आप वहीं बैठकर फारिग हुए और उठकर लेट गए। मैं पांव दबाती रही मगर जोफ बहुत हो गया था। इसके बाद एक और दस्त आया, फिर आपको एक कै आई। जब आप कै से फारिग होकर लेटने लगे तो इतना जोफ था कि आप लेटते लेटते पुश्त के बल चारपाई पर गिर गए। आपका सर चरपाई की लकड़ी से टकराया और हालत दिगरगूं हो गई। इस पर मैंने घबरा कर कहा अल्लाह ये क्या होने लगा है। तो आपने फरमाया ये वही है जो मैं कहा करता था। खाकसार ने वालदा से पूछा क्या आप समझ गई कि हजरत साहब का क्या मंशा है। वालदा साहिबा ने फरमाया हाँ। वालदा ने यह भी फरमाया कि जब हालत खराब हुई और जोह बहुत हो गया तो मैंने कहा क्या मौलवी साहब यानी मौलवी नूरुद्दीन साहब को बुला लें। आपने फरमाया बुला लो। नीज फरमाया महमूद को जगा लो। फिर मैंने पूछा मोहम्मद अली खान यानी नवाब साहब को भी बुला लूं। वालदा फरमाती हैं कि मुझे याद नहीं कि हजरत ने कुछ इसका जवाब दिया या नहीं, और दिया तो क्या।
अब आगे इसके मिर्ज़ा बशीर अहमद एम में अंबिया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का जिक्र करते हुए कि आप पर भी इसी तरह की घबराहट तारी थी, ये जसारत इनकी, ये गुस्ताखी कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की इस हालत को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाने की ये जसारत, ये गुस्ताखी, ये नाकाबिल माफ़ी बात है। खैर, इससे उसके बाद जो मैं उस चीज़ को छोड़ते हुए आगे देता हूँ, इस रवायत में हज़रत वालदा साहब ने ये जो बयान किया कि इनकी घबराहट के इजहार पर हज़रत मसीह मऊद ने फरमाया ये वही जो मैं कहा करता था, इसके मुतल्लिक़ हज़रत वालदा साहब ने दरियाफ़्त किया तो उससे क्या मुराद है, जिस पर उन्होंने फरमाया हज़रत साहब की ये मुराद थी कि जैसे मैं कहा करता था कि मेरी वफ़ात का वक्त करीब है, सो अब वही मऊद वक्त आ गया। और वालदा साहब ने फरमाया इन अल्फाज में गोया हज़रत साहब ने मुझे एक रंग में तसल्ली दी थी कि घबराने की कोई बात नहीं, ये वो मुकद्दर वक्त है जिसके मतलब खुदा से इल्म पाकर जिक्र किया करता था, जिसका खुदा वादा कर पूरा हो रहा है, इसी तरह दूसरे वादे और खुदाई नुसरत के मतलब पूरे होंगे और खुदा तुम सबका कफील होगा। मिर्जा साहब दस्तों के झुरमट में और तय करते हुए जब अपने आखिरी लम्हात पर पहुंचते हैं तो उनके सरहाने उनके ससुर मीर नासिर नवाब हैं, तो उनसे इंतहाई घबराए हुए ये कहते हैं कि मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया है। मिर्जा साहब इस हाल, दस्त, क्या इन हालात के अंदर चारपाई पे गिरते हुए और फजला खारिज होते हुए इस दुनिया से रुखसत होते हैं, इस दुनिया से जाते हैं। और ये मौत थी मेरे नजदीक उस काज़िब मुफ्तरी जो दावाए नबूवत रखता था, जो दावाए मसीहियत रखता था, जो दावाए महदियत। ये वो दावे हैं जिनका कुरान में कोई जिक्र नहीं है, ये तमाम गैर कुरानी तसव्वुरात थे जिनका ये शख्स हामिल था, और इसी गंद में और इसी फजले में उसकी जान जो है वो इस दुनिया से गई। अहमदी दोस्तों, सीरतुल महदी पढ़िए, इसके सफ़ा नंबर 11 से शुरू हो जाइए, रवायत नंबर 12 है, जिल्द अव्वल है, देखिए और फिर बताइए कि आपका ये इमाम महदी इस दुनिया से किस तरह जहन्नम वासिल हुआ। आपका शुक्रिया। आज मिर्जा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी जो मुद्दई नबूवत, मुद्दई मसीहियत, मुद्दई इमाम महदी थे, उनको इस दुनिया से कूच किए हुए 100 साल और 1 दिन हो चुका, और आज के दिन उनके जानशीन, उनके खानदानी कारोबार का आगाज उनके जानशीनों से होता है। और आज की तारीख में वो जानशीन जो हैं, जिसकी इब्तदा आज से 100 साल पहले की गई थी, उसके अपने उस चीज की वो एक सदी मुकम्मल होने पर उसका जश्न मना रहे हैं। शायद आप लोगों में से वो नौजवान नस्ल जो उन खलीफों की इबरतनाक मौत और उनके हालात से वाकिफ नहीं, मैं मुख्तसरन अर्ज करूंगा कि सबसे पहले खलीफा, सबसे पहला जानशीन हकीम मौलवी नूरुद्दीन, जो इस मिर्जा ग़ुलाम अहमद खानदान के कारोबार की गद्दी पर बराजमान हुए, वो किस तरह से मुंह के बल गिराए गए और उसी गिरने की वजह से इस दुनिया से वो रुखसत हुए। उसके बाद मिर्जा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी के सबसे बड़े बेटे मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद, जो जमात के दूसरे खलीफा कहलाते हैं, जब अपने बाप की गद्दी पर बराजमान हुए
تو ان پر نوجوانی کا عالم تھا. ان کی نوجوانی اور ان کا کردار اس طرح سے داغدار ہے کہ اگر آپ ان کے دامن میں کوئی سفید جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ جہاں کوئی داغ نہ مل سکے تو شاید آپ کو کامیابی نہ ہوگی. اس شخص نے جو کہ ہمیں مواد ملتا ہے، جو ہم باتیں سنتے ہیں، اس کے مطابق اس کی زندگی اور اس کا دور ایک رنگین دور تھا. اس نے زندگی کی تمام ان رنگینیوں کو پوری طرح سے ہر لحاظ سے ان سے وہ لطف اندوز ہوا اور اس نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی. اور اسی کے نتیجے میں اس نے اپنی زندگی کے آخری 9-10 سال جو ہے وہ اس عبرتناک طریقے سے گزارے اور اس عبرتناک حالات میں گزارے کہ وہ ہر دیکھنے سننے والے کے لیے ایک عبرت کا مقام ہے. وہ شخص زندگی کے آخری 8-9 سال بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور ہذیان بکتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا. اس کے جسم کی حالت، نہ وہ اپنے ناک سے مکھی اڑا سکتا تھا، نہ اپنا گند صاف کر سکتا تھا، اور نہ ہی وہ کوئی شرافت کی یا مہذبانہ زبان کو استعمال کر سکتا تھا. وہ گالیاں بکتے، جسم سے سڑان متعفن بو اٹھاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا. اس کے بعد اسی دوسرے خلیفہ کا بیٹا مرزا معود کا مرزا ناصر احمد اپنے آخری ایام میں ایک نوجوان لڑکی سے شادی کر کے اور اس کو اپنے بڑھاپے کو جوانی میں تبدیل کرنے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی کے جسم کے اوپر منہ کے بل گرا اور ایک عبرتناک موت سے ہمکنار ہوا. میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا کہ وہ کس حالت میں اپنی اس نوبیاہتا بیوی کے اوپر تھا جب اس کی موت واقع ہوئی ہے، اور وہ کس حالت میں تھے یہ جماعت کے احباب جانتے ہیں. اس کے بعد ان کے بھائی مرزا طاہر احمد صاحب کا دور آتا ہے. یہ شخص ایک انتہائی شرور اور علم کے لحاظ سے باعلم تھا، لیکن انتہائی متکبر، اور یہ شخص بھی منہ کے بل گرا ایک مرتبہ خطبے کے دوران. اور ان کا آخری خطبہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ان لوگوں کی جو ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں جیسی وہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ شخص وہ حرکت کرتا ہوا نظر آئے. اس کے بعد دور آتا ہے موجودہ جو گدی نشین ہیں جناب مسرور. یہ شخص جیتے جی ایک ایسا پپٹ ہے جو نہ بولنا جانتا ہے، نہ بات کرنا جانتا ہے، جس کو جو بھی لالی پاپ دے دیا جائے یہ وہی اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے. اس شخص کا انجام کیا ہوگا یہ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن میں اپنے تجربات اور ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے، ان کی باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ یہ شخص نہ تو کبھی عقل کی بات کریں گے اور نہ ہی کسی شخص کا دنیا میں کسی انسان کا یہ سامنا کر سکیں گے. ان کا انجام کیا ہوگا یہ خدا جانے، یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یقیناً ان کا انجام جو ہے اور وہ بھی انتہائی عبرتناک ہوگا. اور ان کے بعد ان کی جماعت کی کیا حالت ہوگی، اس کلٹ کی کیا حالت ہوگی، وہ یقیناً بالکل مختلف ہوگی جو پہلے ہوتی آئی ہے. اس خاندان کی گرفت جو ہے اس شخص کے جانے سے وہ یقیناً وہ گرفت ختم ہوگی. یہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ مجھے واضح نظر آ رہا ہے، اور یہ آج کی تاریخ کے اندر اپنے اس
100 साला गद्दी नशीनों का जश्न मना रहे हैं कि किस तरह इन्होंने लाखों इंसानों जो अहमदी कहलाते हैं उनके पैसों, उनकी रकमों के ऊपर, उनके जहनों पर पहरे बिठाकर किस तरह से अपनी ख्वाहिशात की तकमील की, किस तरह से उन्हें बेबस और मजबूर किया, किस तरह से इस्लाम के नाम के ऊपर उनकी जिंदगियों से, उनके ईमान से, उनके ख्यालात से, उनके नजरियात से ये खेले, किस तरह से इस खानदान ने अपने पेट भरे। ये एक 100 साल लंबी तारीख है जिसको हर अहमदी बड़ी अच्छी तरह से जानता है और दूसरे देखने वाले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग भी इस चीज से वाकिफ हैं। और इस खलीफा, इस जानशीन, इस सजादा नशीन का क्या हाल होगा ये अल्लाह की जात जानती है, लेकिन यकीनन अच्छा नहीं होगा। ये यकीनन वो जो चीख चीख और पुकार पुकार के कह रहे होते हैं कि देखो जो मुझे दीदा इबरत निगाह हो, यकीनन ये शख्स उसी से दो चार होगा। ये जश्न मना रहे हैं, मना सकते हैं, देखिएगा आगे क्या होता है, अल्लाह की जात जानती है। लेकिन आखिर ये लोग अपने अंजाम को पहुंचेंगे, ये इस चीज पे मैं पूरी तरह तवक्को रखता हूँ और मेरा यकीन है कि ये लोग आखिर अपने अंजाम को पहुंचेंगे जिसकी सजा इनको मिल के रहेगी इसी दुनिया में। दोस्तों, ये खुशियां मना रहे हैं, कोई हमें अफसोस नहीं कि ये खुशियां क्यों मना रहे हैं, बिल्कुल मना सकते हैं, हमें कोई अफसोस नहीं है। लेकिन मैं अहमदी हजरात से ये अर्ज करूंगा कि आप खुदारा इन खलीफों की हालात ज़िंदगी पढ़िए, इन्होंने किस तरह वक्त गुजारा, किस तरह से इस जमात के ऊपर, किस तरह अहमदी लोगों पर क्या क्या जुल्म किए और किस तरह से आपकी ज़िंदगियों पे, आपके ख्यालात के ऊपर ये काबिज रहे। आप गौर कीजिए। इसके बावजूद अगर आप गुलामी की ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी, ये आपकी चॉइस है, वरना आपके लिए आज़ादी जो है वो खुले बाजुओं से आपका मुंतज़िर है। आपका बहुत शुक्रिया। जी अजीज़ दोस्तों, आपका भी बहुत शुक्रिया ये वीडियो वंस अगेन हमारे साथ लाइव देखने का। और यहाँ कादियानी हजरात के लिए दावत फ़िक्र है शेख साहब की तरफ से इस वीडियो की सूरत में, जो बहुत साल पहले दी गई और आज हम फिर से आपको ये दिखा रहे हैं। ज़रा सोचिए, इन मामलात के ऊपर गौर कीजिए ज़रा। आपके चंदों से, आपके पैसों से ये जो मुंह बोले खलीफे हैं वो आजकल अपने जो लख्ते जिगर पाल रहे हैं घोड़ों को नाम दे के, और आपके चंदों से जनाब वो ऑफशोर कंपनियां बना रहे हैं। कब तक आखिर आप ये चीजें बर्दाश्त करेंगे? कब तक आप बेवकूफ भी बनते रहेंगे और बेवकूफ बनने पे फख्र भी करते रहेंगे कि नो 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 हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं? कम ऑन, मतलब थोड़ा सा सोचिए। अच्छा, अगली वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी आपसे मशवरा है कि क्या हम इसमें भी लाइव कॉल्स का ऑप्शन रख लें। तकरीबन 1 या 1.5 घंटा शेख साहब की पुरानी वीडियोस आपको दिखाया करेंगे, उसके बाद आप लोगों की कॉल्स लिया करेंगी। नोट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन आंसर या वैसा कुछ नहीं होगा, तासुरात का इजहार आप लोग कर सकते हैं जो वीडियोस देखी हैं उसके हवाले से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, और वो है ये 4 नंबर तक हम आ गए। उसके बाद 5वीं प्ले करते हैं, 005 जो नंबर है, फोर्थ सन ऑफ गुलाम अहमद कादियानी, ये इसका टाइटल है। ये वीडियो अपलोड हुई जनाब 5 सितंबर 2009 को। ये एक साथ ही मेरे ख्याल में ये वीडियोस जो है ना, जब चैनल दोबारा से बनाया गया तो तब ये अपलोड की गई थी। ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर वॉइस क्वालिटी का बता दीजिएगा। फोर्थ सन ऑफ गुलाम अहमद कादियानी, न्यूज़ फ्रॉम जर्मनी। मैं मतलब ये कुछ वीडियो शेख साहब की मैंने पर्सनली, सही बात करता हूँ, मैंने डिटेल में बैठ के देखी थी, वो इंटरव्यूज थे। लेकिन जो ये वाली वीडियोस हैं, एक तरतीब से शुरू कर रहा हूँ, ये मैं भी फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ बैठ के लाइव इसको देख रहा हूँ। तो टाइटल से जो अंदाजा हो रहा है, देखते हैं वही चीज इसके अंदर है क्या है। आइए। जी अजीज़ान, उम्मीद है कि आप तमाम की ईद बाखरियत और इंतहाई पुरमसर्रत तरीके से गुजरी होगी। और हमारी ये तमन्ना कि अल्लाह करे कि तमाम मुसलमान उम्मा जो हैं वो बजाय
دو یا تین عیدیں منانے کے اگر صرف ساری امت مل کے ایک ہی دن میں عید منا لے. بہرحال ہم پر امید ہیں کہ بہت جلد یہ چیز جو ہے اس کا احساس ہو جائے گا اور ہم ایک ہی دن سب عید منا سکیں. اب میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے تو میں اپنے محترم ملک مشتاق بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایکچولی وہ اپنی دوسری ویڈیو کے اندر اس چیز کو خود ہی تسلیم کر لیا اور اپنی دونوں جماعتوں کی توجہ اس طرف دلائی ہے کہ وہ خود مطلب پہلے چونکہ انہوں نے جو ویڈیو تیار کی تھی اس میں یہ کہا تھا، مجھے مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں اپنی تصحیح کر لوں کہ یہ میں اپنی غلطی کی، تو بعد میں انہوں نے اس چیز کو خود ریئلائز کیا کہ میں نے جو حوالہ دیا تھا وہ ٹھیک ہے. تو اب بہرحال ایک ماننے والے اور ایک مرید کی حیثیت سے ان کا فرض یہی بنتا ہے کہ وہ مرزا صاحب کو ڈیفینڈ کریں اور وہ یہ کہیں کہ یہ غلطی مرزا صاحب کی نہیں ہے بلکہ کسی کاتب کی یا کسی اور کی ہے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں یہ جو مریدین ہیں وہ بہرحال وہ اپنا حق نمط جو ہے وہ اسی طرح سے ادا کرتے ہیں. لیکن یہ صحیح ہے کہ مرزا صاحب نے ماہ سفر کو چوتھا ہی مہینہ گردانا ہے، ورنہ جماعت احمدیہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کی تمام کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کے اندر تو انہوں نے کوئی ایک موقع جو ہے نا وہ حاصل نہیں ہوا ہوا جہاں پہ انہوں نے محسوس کیا کہ مرزا صاحب نے یہاں پہ یہ غلطی کی ہے یا مرزا صاحب یہاں پہ یہ غلط ہے، تو انہوں نے فوری طور کے اوپر اس کے نیچے یہ دیا ہوا ہے حاشیہ، یہ تصحیح دی ہوئی ہے کہ نہیں ان کا مطلب ایسا نہیں تھا ویسا ہوگا. حالانکہ انہیں کوئی پتہ نہیں، انہوں نے کوئی اپنا مطلب نہیں ظاہر کیا ہوا، لیکن کہ جی ان کا مطلب ایسا تھا، ان کی نیت ایسی تھی. حالانکہ کوئی جانتا نہیں ان چیزوں کے بارے میں کہ نیت کسی کی کیا تھی کیا. اب جیسا کہ ملک صاحب نے بھی کہا اس سے مراد، دیکھیں میری بات سنیں، سفید سفید ہوتا ہے، سرخ سرخ ہوتا ہے، اس سے مرادیں نہیں ہوتی کبھی بھی کوئی. ایک بعض چیزیں ہیں جو جن سے کوئی بھی کسی قسم کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بذات خود مطلب وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی بات خود کہہ رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد ملک بھائی بہرحال جو اپنی باتیں کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، ان کی اس سے مجھے کوئی ایسی غرض نہیں ہے، چونکہ میں کسی کی ویڈیوز کے اوپر نہ کوئی کامنٹ کرنا چاہتا ہوں اور نہ کوئی جواباً کوئی ایسی ویڈیوز بنانا چاہتا ہوں. تو بہرحال یہ تو چونکہ ڈائریکٹلی ملک بھائی نے بڑے مہذبانہ انداز میں اور وہ جو جماعت کے بعض احباب بڑے لچر پن سے اور بڑے سفلے پن سے بات کرتے ہیں اور جن کی گفتگو میں انتہائی مطلب بے شرمی اور کمینگی کا اظہار ہوتا ہے، مطلب میں کبھی بھی ان لوگوں کو مخاطب نہیں کر سکتا. چونکہ ملک صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اور ایک مہذبانہ طور پہ بات کی تھی، تو میں ان کا مشکور بھی ہوں اور ان کی اس چیز پہ بھی میں داد دیتا ہوں، ان کی جرأت کی کہ انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ ہاں یہ حوالہ ہے اور میں نے صحیح پڑھا تھا. دوسرے میں آپ لوگوں کی ایک بات کی طرف توجہ چاہوں گا کہ بہت جلد ہماری سائٹ احمدیہ کے اوپر جماعت کا احمدیہ گزٹ جو ہے وہ دوبارہ تو نہیں کہنا چاہیے، مطلب کافی عرصے سے کچھ رکا ہوا اور دوسرے احباب لوگ بھی مصروف تھے اور جس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہا تھا، تو وہ آئے گا. اس میں جرمنی کے حوالے سے بڑی خبریں ہیں اور خاص طور پہ اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھیں تو وہاں پہ ایک بچہ کس کا ہے کہ عنوان سے ایک آرٹیکل لگا ہوا ہے، اس کو اگر آپ پڑھیے گا، اس کو آپ دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا. اسی حوالے سے ایک اور جرمنی کے اندر واقعہ ہوا جس میں ایک صدر جماعت مقامی کو 7 سال کی سزا ہوئی ہے اور وہ شخص جو تھا اپنی سگی بیٹی کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا رہا ہے اور بچی بیچاری جب میرا خیال 14 سال کی عمر کی تھی تو اس وقت سے وہ ابیوز ہوتی رہی ہے اور 18 سال کی عمر میں آ کے مطلب اس نے پولیس کو اس کی کمپلینٹ کی.
تو پر یہ تمام تفصیلات جو ہیں بہت جلد آپ کو NDR پہ پڑھنے کو ملیں گی. آپ کا بہت شکریہ. یہ میں اسی حوالے ملک صاحب کے حوالے سے یہ مختصر سی دینا چاہ رہا تھا. باقی ہماری بات جو ہے دوسرے ٹاپک پہ وہ جاری رہے گی. میری دوسری ویڈیو پہ انتظار کیجیے. آپ جی عزیز دوستو، تو اس ویڈیو کے اندر ہمیں دو تین باتیں پتہ چلی ہیں. ایک تو مرزا صاحب کو غلطی کر گئے اور اس کے اوپر پھر کسی صاحب نے، کوئی ملک صاحب نے کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی یا کوئی ویڈیو بنائی جس کی شیخ صاحب ذکر کر رہے تھے، اور وہ غالباً ماہ سفر کے حوالے سے تھی مرزا صاحب کی. وہ کرتے رہتے ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں. رمضان کے روزے جو ہیں کبھی ان کو لکھ دیتے ہیں کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں، 30 سے بڑھا دیتے ہیں تعداد، کبھی آگے کر دیا پیچھے کر دیا. اور پھر یہ اینڈ پہ جو بات بڑی ہی شرمناک بات ہے جس کو شیخ صاحب نے مطلب ایکسپوز کیا اس کلٹ کے حوالے سے، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. بہرحال کچھ دیر تک لیتے ہیں آپ لوگوں کی کالز. میں دیکھ رہا ہوں کمنٹس، آپ لوگوں کو یہ نیا سلسلہ بہت پسند آ رہا ہے، بہت شکریہ آپ کا. اسے آپ نے کامیاب بنانا ہے، اسے شیئر کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ معلومات پڑی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ وہ اولڈ ویڈیوز ہیں شیخ صاحب کے چینل کے اوپر اور ری اپلوڈڈ ہوئی ہیں، پھر ایک ہی دن کافی ساری ہوئی ہیں، تو یوٹیوب اس وجہ سے ان کو زیادہ سجیسٹ نہیں کر پا رہا، مطلب نہیں کر رہا. یہ ان کے ایسے ہی کچھ رولز ہیں، تو ہم اس کو ایک طرح سے ریکریٹ کر رہے ہیں. آپ نے اس میں ہمارا ساتھ دینا ہے. یہ معلومات جو ہیں ان کو لازمی طور پہ آپ لوگوں نے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے. 006 نمبر نیکسٹ ویڈیو، جس کے اندر جو بات ہے وہ شاید کل یا پرسوں کے پروگرام کے اندر 5 ٹائم کی نمازوں کے حوالے سے شیخ صاحب نے یہ لائیو پروگرام کے اندر بھی ذکر کی تھی. آئی تھنک اس کے اندر وہی چیز ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں اس کو کہ اس کے اندر جناب کیا ہے. جی دوستو، اس سے پیشتر میں 5 وقت کی نماز کے بارے میں جو مرزا صاحب کے ویوز ہیں وہ اپنی ایک ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کہ بقول مرزا صاحب کے کس طرح 5 وقت کی جو نمازیں ہیں یہ فرض ہوئی تھیں. لیکن اس وقت اسٹڈی کے دوران ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ مرزا صاحب نے حتیٰ کہ ان 5 وقت جو عرب لوگ شراب پیا کرتے تھے ان کے نام جو ہیں اس باقاعدہ طور پہ اس کے 5 وقت کی شرابوں کے نام بھی ہیں، اور اسی وجہ سے، اسی مناسبت سے اللہ نے 5 وقت کی نمازیں جو ہیں وہ فرض کی. اس سے پہلے جو تھا وہ یہ کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ جو 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے رکھی وہ اس لیے کہ عرب کے لوگ جو ہے 5 وقت شراب پیا کرتے تھے. یہ ان کے ملفوظات کی جلد 5 اور صفحہ 186 کے اوپر ہے. لیکن مرزا صاحب کی کتاب ہے ضیاء الحق، جو روحانی خزائن والیوم کی 9 میں ہے، جلد 9 میں 9، اس کے صفحہ نمبر 352 پر مرزا صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بات کرتے آ رہے ہیں اور یہ بات چلتی ہوئی اسلام تک پہنچتی ہے. لکھتے ہیں کہ نماز کے 5 وقتوں کی طرح شراب کے 5 وقت مقرر ہو گئے. نماز کے 5 وقتوں کی طرح شراب کے 5 وقت مقرر ہو گئے، یعنی جاشریہ، یہ جو صبح قبل طلوع آفتاب کی شراب ہے، مطلب جو طلوع آفتاب سے پہلے شراب پی جاتی تھی انہیں وہ جاشریہ کہتے تھے. صبح، یہ صاد سے ہے، سین سے نہیں ہے، صاد سے ہے. صبح جو بعد طلوع کے شراب پی جاتی ہے. غبوق جو ظہر اور عصر کی شراب کا نام ہے. کیر جو دوپہر کی شراب کا نام ہے. فہم جو رات کی شراب کا نام ہے. اسلام نے ظہور فرما کر یہ تبدیلی کی جو ان 5 وقتوں کے شرابوں کی جگہ 5 نمازیں مقرر کر دیں اور ہر ایک بدی کی جگہ نیکی رکھ دی. اب وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ جو تبدیلی لے کے آیا ہے اسلام، اس نے ان 5 وقتوں کی شراب کی جگہ پہ 5 وقت کی نماز رکھ دی. Now think about this one, that well, the viewers, the Mirza Sahib is saying that
people used to drink 5 times a day wine or alcohol, and he gave the name of those 5 times. Like the prayers have the name, so same is those the uh, timings and the names have for the uh, alcohol. That if they will say the Joshua, that mean will be understood that they have taken that one before the sunrise, and after the sunrise is like Sabu. So he gave all the 5 names of that one, just like namaz or the salat. 5 times the salat have the names of Fajr, Zohar, Asr, Maghrib, Isha. Now, the Mirza Sahib, the Mirza Ghulam Ahmad Qadiani's philosophy that how the Salat, the 5 times of prayer, became obligatory, that because the Arab people used to drink 5 times alcohol in a day, so Allah had changed this one and made it obligatory instead of the Sharab. Allah have made it obligatory, the Salat. Now, you know, this thing, I don't know why Mirza Sahib did not think for a minute that mm, Islam is the deen for the whole mankind. It's not only for the local Arab community. If there was a something, bad habits and the deeds were in Arabs, that due to that one, that the whole universe will be punished or will be blessed only by the one. No, this first of all, you have to know this thing that Islam is a deen. It's not without reasoning. It's not without logic. Not necessarily that every nation is drinking the wine. Even in Western countries, you will find many people they don't drink, and they consider it. This is not good for moral and physical values. Mirza Saab have studied a lot, and he whatever he got the information, he tried to apply on that one. That look, Allah was only working under some instructions, because if you will look at Mirza Saab's revelations, Mirza Saab's ilhams, you will find that we see the concept of Allah, we see the what the image of Allah comes into our mind, reading and studying at Mirza Saab's revelations, that Allah is bound to do what Mirza Ghulam Ahmad Qadiani is saying. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani is ordering to Allah that to do this, say this. This is what from him. For example, मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा. Think about that one. Now Allah have only one worry. Allah have only one promise to make, that I will take your preaching to the corner of earth. For God's sake. The prophets used to take the teaching and the preaching of Allah to the corners of the world. Not Allah is taking. Now they will come up with the interpretation. Oh, this is the language, this is the way, this is the something how Allah talks and how Allah says and what it means. They will give very some sort of weird interpretations about that. The same is that the Allah made a salat and 5 times a prayer obligatory because the Arabs used to drink the 5 times. Well, I mean, think about the persons who have this kind of approach, this kind of a philosophy. This is his thinking and views. If you want to accept him, please go ahead and accept. That's, I mean, no one can stop you. This is all up to you. If you think that Allah has made it obligatory for the whole mankind who believes in Islam, because the Arab used to drink 5 times wine, so Allah made it obligatory for the whole universe. Go ahead, accept it. Mirza Sahib's philosophy. These kind of the views of Mirza Sahib used to have. So I just wanted to share with you the 5 names of the 5 timing and 5 names of those the alcohol and the wine who used to the Arab used to drink.
So Allah made it obligatory in shape of salat, and Allah gave the names of these salats 5 times: Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib, and Isha. Uh, Thank you very much. If there will be anything else, I'll come again. Thanks, and God bless you in this holy month of Ramadan. जी अजीज़ दोस्तों जैसा मैंने कहा था ये वही चीज़ थी इस वीडियो के अंदर जो शेख साहब ने कल लाइव भी बताई थी। मिर्ज़ा साहब ने ये शोशा भी छोड़ा था कि जी अल्लाह ने 5 नमाज़ों का वक्त और नाम ये जो रखा है इसलिए 5 टाइम जो है वो अरब शराब पिया करते थे, चलो जी शराब को रिप्लेस कर दिया ये। अब देखिए जब ये चीज़ फीड की जाएगी, जब आई एम टॉकिंग टू यू अहमदी गाइज, जब ये चीज़ आपके जहनों में फीड की जाएगी तो उसके बाद आपको ये बात तो अजीब लगेगी नहीं जो मिर्ज़ा साहब ने खुशू व खुजू बयान किया है नमाज का। क्योंकि अगर शराब की वजह से वहाँ नमाज रख दी गई है तो फिर नमाज के अंदर भी मिर्ज़ा साहब जो मर्जी कहानियां कराते रहें, क्योंकि आपका ब्रेन वॉश कर दिया गया, आप उस चीज़ को मानते चले जाएंगे। खुदा रहा इस चीज़ के बारे में सोचिए यार, कमाल हुई पड़ी है। मतलब इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहूँ, हंस ही सकता है बंदा। और ये सही कह रहे थे अब्दुल करीम साहब अभी, कंपेयरिंग मिर्जा साहब टू सेंट पॉल इज मोर मीनिंगफुल। सेंट पॉल साहब को आप जानते हैं ना, बाइबल का जिन्होंने सारा तहस नहस किया है। ये जो आज क्रिश्चियंस के पास जो बाइबल है इसके करता धरता पीछे सेंट पॉल साहब ही हैं। उन्होंने जो नए नए बिलीफ्स और नए नए सिस्टम्स और इंटरप्रिटेशंस निकाल के और वो कर दिया सारा कुछ। मिर्जा साहब भी कुछ इसी तरह के थे, खा पी जब ज्यादा लेते थे पेट जब भर जाता था। ये इसमें बुरा मानने वाली बात कोई नहीं है, असल में ये एक बीमारी होती है। इंसान जब ज्यादा खा लेता है पेट भर के तो उसको हेलुसिनेशंस होने लग जाती हैं, उसको लगता है कोई उससे बातें कर रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है फरिश्ता ये वो। एंड यू नो फिर उनके नाम टीची टीची एंड मिठन लाल एंड द यू नो वो खैराती और गालियों वाला फरिश्ता और बड़ी नंगी गालियों वाला फरिश्ता, तो ये चीजें फिर ये होती रहती हैं। बहरहाल जी अब आज के लिए वीडियोस इतनी ही। अब आ जाते हैं आप लोगों की इसके ऊपर राय के ऊपर। ये जो सिलसिला हमने शुरू किया शेख साहब की पुरानी वीडियोस को एक जगह इकट्ठा करके आप लोगों के सामने रखने का, आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में भी और लाइव कॉल पे भी आके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं जनाब। लिंक मिल जाएगा आपको अभी ज़रा 1 सेकंड के अंदर। फेसबुक और यूट्यूब दोनों को दे देते हैं, ये रहा लिंक, इसके ऊपर ज्वाइन कर लें स्ट्रीम यार्ड का। आ जाएं जी। जुबैर नबी एडवोकेट, दैट्स गुड टू शो ओल्ड वीडियोस, जजाकल्ला मेरे भाई। काइंडली टेल इफ शेख विल आल्सो कम लाइव टुडे। नाउ वेडनेसडे, सैटरडे और संडे 3 दिन शेख साहब लाइव हमारे साथ नहीं हुआ करेंगे। इस चीज़ को कहीं लिख के आप सेव कर लें, यही हमारा शेड्यूल है। क्योंकि वेंसडे को और सैटरडे को आमिर भाई का होता है द दीन शो जैतून एफएम प्लस के ऊपर, तो वो उधर वहाँ पे मसरूफ होते हैं, इसलिए मैं टाइम से पहले कर रहा हूँ। आज कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि टाइम से पीछे क्यों, क्योंकि 10 बजे फिर उस तरफ बिजी हो जाना है। और संडे को वैदुल लतीफ़ भाई का होता है हमारे मेन चैनल के ऊपर जैतून एफएम के ऊपर, कादियानियत के हवाले से कोई ना कोई लेक्चर होता है उनका विद रेफरेंसेस। ये कल जो एक साहब आके कह रहे थे कि जी वो आप चलें ठीक है, ये तो आप जमात के निज़ाम के हवाले से बातें कर रहे हैं तो ऐसे है तो ऐसे। अब इल्मी लिहाज से कोई कैसे छोड़ दे तो ये वो, तो इल्मी लिहाज का जिसको शौक है वो आ जाया करें उस शो में, विद रेफरेंस बात हुआ करेगी और वहाँ सारा कुछ मिर्जा साहब की किताबों से ही चल रहा होता है। बहरहाल दो दो नजर आने लग जाते हैं या एग्जैक्टली सुल्तानुल फिल्म मिर्जा कादियानी। ये इसमें बन सकती है, कोई मूवी भी बन सकती है। दैट्स न्यू शरिया, ये इनकी अपनी घर की शरिया। गॉड ब्लेस जैतून टीवी एंड गॉड ब्लेस शेख साहब। अच्छा एक तो करेक्शन, जजाकल्ला पहले तो सुहेल यूसुफ, एक करेक्शन कीजिए, इस जैतून एफएम नॉट जैतून टीवी। जैतून टीवी किसी और का है, वो बंदा मुझे मारेगा भी यार जैतून टीवी एक पहले से बहुत बड़ा चैनल है और किसी और का है, हमारा जैतून एफएम है। वालेकुम अस्सलाम रिजवान हुसैन, कैसे हैं मेरे भाई? लिंक मिल गया आप लोगों को? बारिश की तरह नाजुल होना, वाह जी वाह। हाँ जी, बारिश की तरह मिर्जा साहब फरमाया करते थे मेरे पे ना, वही नाजुल होती हैं बारिश की तरह। मैं लिंक दोबारा से दे देता हूँ, मेरे ख्याल में पता नहीं आप लोगों को मिला है कि नहीं मिला है, इसके ऊपर आप ज्वाइन करके। अच्छा एक साहब हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कौन जी, कहाँ से, क्या सवाल है जी? सवाल नहीं बल्कि क्या कहना चाहेंगे आज सवाल नहीं। वालेकुम अस्सलाम, फैसल भाई क्या हाल है? जी अल्लाह पाक का करम।
फैसल भाई, मेरा सवाल तो नहीं है, मैं आपको सुन रहा था तो आपने कहा था कि मैं आप वो बाद ही में अर्ज कर रहा था आइएगा। कि सवाल तो आज मतलब सवाल तो सवाल मैं कहने लगा था कि सवाल का सेक्शन नहीं है। हम पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको अच्छी लगी है कोई तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। हाँ, काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन ये है कि इसमें ना वॉल्यूम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसको यानी कि आप अगर डाउनलोड करके इसकी वॉइस जो है ना वो इंक्रीज़ करके चलाया करें तो बेहतर होगा, यानी कि क्वालिटी इन्हांस हो जाएगी वीडियो की। हम्म। ये सजेशन है, इसके लिए बकाया फिर बाद में बात करते हैं। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह मेरे भाई। ऐसा है असल में कि हफ्ते के 700 दिन, पूरा महीना और साल के 365 दिन हमारा तो शेड्यूल यार निकल जाता है बड़ा बिजी। अब करें क्या हम? इसको डाउनलोड करके और फिर जो करने वाला काम है ना, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाना है। मेरे पास एक एडिटर साहब होते थे, चौधरी साहब मेरे, वो जो है ना वो लंबे सफर पे निकल गए हैं हमें छोड़ के। कुछ मसरूफियात है उनकी, तो आजकल एडिटिंग का आप देख रहे हैं लाइव ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। एडिटिंग का इतना टाइम होता नहीं है यार, क्या करें। तो इसी इसी के अंदर इंशाल्लाह वो एक ही वीडियो की थी, ऑडियो का मसला, तो वो हो गया हल मेरे ख्याल में। बाकी सारी वीडियोस जो है ना आगे उसके बाद की हैं तो वो सारी ठीक होंगी। मैं लिंक ज़रा दे लूँ जी। अच्छा, आमिर मुनीर साहब आए हैं हमारे साथ, एक सेकंड जी, मैं आपको लेता हूँ ऑन स्क्रीन। हम्म। जी आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़रूक भाई कैसे हैं? ठीक हैं? जी अल्लाह पाक का करम है जी, आप सुनाएं कैसे हैं सर? ठीक हैं जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैर वाफ़ियत है माशाल्लाह। फ़रूक भाई, ये जो आप अभी अब्दुल करीम शेख साहब की वीडियो चला रहे हैं, इसमें बहुत नाफ़े नास है। अगर लोग कादियानी हज़रात इसको समझें तो उनके लिए बहुत सा इसमें नफ़ा है कि हम्म। वो सारी बातें जो मतलब कि वो रात भी एक साहब कह रहे थे कि जो एक हर एक जो भी जमातें होती हैं उसके अंदर बाज़ बुराइयाँ भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं। बहरहाल तो यहाँ जो अभी शेख साहब सारी वीडियोस मैंने सारी सुनी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनमें शेख साहब ने कोई जमाती टॉपिक के ऊपर बात नहीं की कि जमाती स्ट्रक्चर में ये खराबियाँ हैं, बल्कि शेख साहब ने तो कादियानी हम्म। अकायद के ऊपर बात की है। बिल्कुल बिल्कुल। और और बड़ी हमदर्दाना अंदाज में शेख साहब कादियानी हज़रात को मुखातिब भी करते हैं, मुतवज्जे भी करते हैं और एक हमदर्दाना तौर पर उनको दावत इस्लाम दे रहे हैं। तो अगर कादियानी हज़रात जी शेख साहब की वीडियो ही सुन लें तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए हिदायत के रास्ते अल्लाह खोल देंगे। बिल्कुल आमिर भाई, और जो लोग सुन रहे हैं वो आपको पता है वो आप लोगों के साथ भी राब्ते करते रहते हैं। मैं देख रहा था आप भी माशाल्लाह फेसबुक पे लाइव बैठते हैं और बातचीत होती है। शेख साहब से भी लोग राब्ते करते हैं। ये तो जो इक्का दुक्का होते हैं, जो बस चलते मिशन को ख़राब करने वाले लोग होते हैं, वो आ जाते हैं, वो देखेंगे कि जो टॉपिक नहीं चल रहा ना, सवाल उसी पे हमने करना है। कि मतलब अगर हम कह जी, रहे हैं ना जी, कि वो बिल्कुल। पंजाबी में मिसाल है, छड्डो माई थले ते जांदे ने कट्टे थले, वो जी, जी। बताएंगे कि आज का ये टॉपिक है, लिख के लगाएंगे, लेकिन उसके उल्ट सवाल करेंगे। अच्छा, जिस दिन बिल्कुल। वो होगा, इनका फेवरेट टॉपिक होगा जिस पे भी आओ मियाँ जी इस पे बात और कर रहे हैं, तब गायब हो जाएंगे। वो उस दिन नज़र भी नहीं आएँगे। हम्म। असल में यही तो एक जो चीज़ है ना, अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया कि युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। तो ये हम्म। कादियानी जो हैं इसी आयत की मिस्दाक ठहरते हैं कि अपने आप लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। बात हम्म। बात यही है इन लोगों की कि असल हकीकत से अपने आप को, अब मैं ये आपको बता रहा हूँ, मेरी बातें अभी एक दोस्त ने मुझे कनाडा से कॉल की थी कि जो एक आलिम कराम थे, मतलब वो खुतबा दे रहे थे तो उनको हार्ट अटैक हुआ और वो मतलब कि इस दुनिया से चले गए। इन्ना तो लिल्लाह ये व इन्ना इंडोनेशिया की बात है। इंडोनेशिया की वो इलैहि। वीडियो थी, तो वो मुझे कहते कि देखे जी इन्होंने मिर्ज़ा साहब के बारे में बात की और जो इनको अल्लाह ने मिंबर से उतरने दिया। मैंने कहा ये दुनिया का मरना और अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हकीकत बात है। मैं अभी वो वीडियो भी आपको पर्सनल में सेंड कर दूँगा। तो अच्छा। मैंने कहा ये आप मुझे बात बता दीजिए कि किसी के मरने या ज़िंदा होने से अगर आपके मज़हब की सदाकत है, तो मुझे ये बताइए हम्म। कि सीरतुल मादी में जो मिर्ज़ा साहब के मरने की जो वाक़या लिखा हुआ है, तो आप वो आपके नज़दीक उसकी क्या हैसियत है? हम्म। तो फिर उसके बाद फिर चुप कर गए। मौसूफ फिर मौसूफ चुप फिर कर गया, खामोश, जवाब ही नहीं दिया। फिर अलगायब। हाँ, जी, कनाडा के रहने वाले हैं। हम्म। हाँ जी, तो ये इनकी सूरत हाल, किसी ये के मरने या ये ज़िंदा होने से अपने मज़हब की दलीलें देते आमिर हैं। ये भाई, कोई आपको आपको याद होगा ना, जब अब्दुल्ला आथम से मिर्जा साहब मुनाजरे मुनाजरे तय करके बड़के मार के आए थे, तो उसके बाद कैसे चने पड़वा के तो जनाब वो पूरे मोहल्ले में दुआएं, और मर जाए मर जाए, ये मर जाए किसी तरीके,
तो ये तो शुरू से चला आ रहा है इस कल्ट का, ये सारे इसकी बुनियादें मिर्जा साहब खुद रख गए हैं ना, कि बस कोई मरे तो तुम खुशियां मनाओ, उस पे जनाब ढोल पीटो और जश्न मनाओ और अपने खाते में डालो, ये मर गया, अच्छा अगर बच गया फिर कह दो कि जी ओ जी इसने दिल में तौबा कर ली थी। हाँ जी 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 जी, रजूल अल्लाह कर लिया था तो इसलिए। रजूल अल्लाह। अब रजूल अल्लाह, हाँ रजूल अल्लाह तो ये तक कि रजूल अल्लाह होता अब्दुल्ला आतम का, तो पादरी उस वक्त के जो थे वो कादियान की गलियों में वो बाबा से बुलाते ना, कहते कि लो जी अब्दुल्ला आतम बच गया है। उनको चाहिए था कि वो बिल्कुल इस चीज को दबा जाते, इसको जहर ही ना करते, लेकिन उनका इस कदर कादियान की गलियों में जाकर बड़े बड़े जलसे जुलूस करना, और मिर्जा गुलाम कादियानी घर के सामने उन्होंने जलसे किए हैं, तो बैतुल अक्सा के सामने जलसे किए हैं, बैतुल मुबारक के सामने जलसे किए हैं, तो उनका जलसा करना इस बात की दलील है कि जनाब मिर्जा साहब जो हैं वो मतलब कि उसकी अब्दुल्ला आतम जो है वो डरे नहीं, बल्कि उन्होंने तो कुछ बड़ी तरह चैलेंज किया है। हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि कादियानियों को भी मैं यही तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि शेख साहब के इन प्रोग्राम को सुने और हकीकत नीयत सीधी नीयत के साथ साफ दिल होकर मुहक्किक बनकर तहकीक करें, तो इंशाल्लाह इन वीडियोज़ में उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है और ये उनके लिए नाफे और नास भी होगा इंशाल्लाह। जी आमिर भाई, आप अगर आपके पास वक्त हो, नहीं आपके इस शो में आप आया कीजिएगा, जरा खुला डुला टाइम मिलेगा। आपके पास अगर हो टाइम तो आप मौजूद रहिए। हाँ जी, तब जरा और होती है ये हफ्ता इतवार और बुध के 3 दिनों में ना मैं कोशिश किया करूंगा, कभी कभी ये सिलसिला चलाया करेंगे हम। तो मैं आपका माइक जरा म्यूट कर देता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लेते हैं कॉलर को, आप बैठे रहिए, थोड़ी सी आपसे और भी बात होगी। डॉक्टर यूसुफ साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत है? ठीक ठाक जी, अल्लाह पाक का मुनीर साहब जान को भी बड़ा सलाम जी। बड़ी बड़ी खुशी होती है देखकर, चेहरों पे रौनक है। तो अच्छा, ये आप आमिर मुनीर साहब जो है ना, ये मुझे इस बात का ये मुनासिब समझें तो सवाल दें। तो हम जब टीवी पे कभी कभी ना देख लेते हैं राहे जुदा जो है उस पे या उस पे, तो राहे जुदा तो उसमें ऐसे लगता है कि वो जैसे रिपोर्ट नहीं बैठे होते उस पे, और उनमें कोई वो सेंसेस नहीं है, जिस तरह बहरूपिये होते हैं या जिस तरह कवाल होते हैं। तो वो लगता है कोई बंदे के चेहरे पे कोई ना रौनक है, ना कोई इस पे जो है ना आम मानों में जिसे हम नूर कहते हैं अल्लाह ताला का। तो जब ये माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है कि अब आमिर मुनीर साहब के चेहरे पे नूर झलकता है। ये कोई खुशामद वाली बात नहीं है, ये सच्ची बात है। डॉक्टर साहब आप माजरत के साथ आपको छोटी सी बात बताऊं, वो तो कहते हैं जी मिर्जा साहब को छोड़ने के बाद जनाब वो होए चेहरे मस्क हो जाते हैं, हो जाता है, हो जाता है, लोगों की जनाब वो जीना हराम हो जाता है। ये देखें आमिर मुनीर साहब, मैं कल भी यही बता रहा था कि माशाल्लाह बैठे मुस्कुरा रहे हैं, और अहमद करीम शेख साहब इस जिंदगी की इस मोड़ पे पहुंच के जनाब इतनी एज में वो फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। ये तो मिर्जा साहब को छोड़ने के फवायद हो गए ना, नुकसान तो कोई ना हुआ। बहरहाल आप अपनी बात करें मुकम्मल। अच्छा, तो ये माशाल्लाह जी जो आपने सिलसिला शुरू किया है, जैसे आमिर मुनीर साहब कह रहे थे, तो आजकल मुनाजरे जो हैं वो मुनाजरे बराए मुनाजरे रह गए हैं, वो मुजादला बराए मुजादला है। कोई उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि किसी को फायदा होता हो बढ़ चढ़ के बोलना। तो ये बड़ा एक अच्छा सिलसिला है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। कादियानियों के अलावा हमारे जो सादा लोग मुसलमान हैं उनको भी पता नहीं है कि इनके अंदर खाने अकायद क्या हैं। तो मैं तो बहुत लाइक करता हूं कि लोगों की, हमारे अपने लोगों की बड़ी जो है ना इस्लाह हो रही है इससे। तो इंशाल्लाह ये बहुत बहुत फायदामंद जा रहा है जी प्रोग्राम। तो ये आमिर मुनीर साहब को जो है चेहरे की लाली मुबारक। डॉक्टर साहब मौजूद रहिएगा आप भी। अच्छा आमिर भाई, अब बताएं जरा ये थोड़ा सा, वैसे ये कल भी मैं रात को बैठ के ना जब बाद में ये लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, तो कभी कभी टाइम मिलता है तो पढ़ रहता हूँ। तो किसी ने ये तब भी पूछा था, मुझे अब नाम नहीं याद है, तो उन्होंने कहा था यार ऐसे लगता है ये बैठे होते रोबोट हैं, बस चाबी दे के छोड़ दिया है। वो बेचारे ना हंसना, ना मुस्कुराना, ना कोई बात, ना कोई, बस एक
एक एक बिल्कुल सीधी लाइन में लकीर पे लगे हुए हैं, लगे वो करके 1 घंटे बाद झाड़ के कपड़े उठ जाते हैं। क्या इसके पीछे कोई टेक्निकल वजूहात है? जमात ने कोई अंडर प्रेशर जी रखा जी होता है इन लोगों को? जी जी हम्म जी फारूक साहब, ये आपने बहुत बहुत ही अच्छा सवाल किया है। और ये है कि जब ये राह जुदा के ऊपर या किसी और पैनल के ऊपर, इनके जितने भी चैनल के MTA के ऊपर प्रोग्राम लाइव चलते हैं या वैसे रिकॉर्डिंग में चलते हैं, तो ये सारे वो लिखी और रटी रटाई बातें होती हैं जो एक दायराकार, एक तरीक़ेकार उनका है कि उसके अंदर उन्होंने रहकर वो बात करनी है। अब उनकी मजबूरी हम्म ये है कि अगर वो मतलब कि थोड़ी-सी अपने चेहरे पे ऊपर मुस्कुराहट लेकर आएँगे या कोई इस तरह की चीज़ लेकर आएँगे, तो वो उन बेचारों के लिए बहुत से सवाल लेकर खड़ी हो जाती है। ठीक हम्म है? तो मतलब कि उनको तो जो उन्होंने लिख कर दिया है, उससे ना उन्होंने आगे करना है, ना पीछे करना है। उन्होंने इवन के जब चाय भी पीनी है, तो जिस टाइम के ऊपर उनकी चाय का टाइम मुकर्रर है, उन्होंने उससे पहले उसी वक़्त में चाय के कप को हाथ लगाना है, वरना वो चाय भी नहीं पी सकते। यार लाइव शो के दौरान ये भी पहले से, ये भी ऊपर से हुक्म आता है कि इतने मिनट इतने सेकंड पे जाके कप जी, उठाना जी। है। जी, बिल्कुल, ये एक अल्लाह। मतलब इनका इनका जो टाइम ऑफ पीरियड होता है, 1 घंटे का होता है या 45 मिनट का होता है, उससे पहले ये रिहर्सल करते हैं। उसमें मतलब कि पहले एक सारा जो है वो अपने उसकी हम्म कैमरे की आँख से दूर बैठ के उस सारे को पहले करते हैं। फिर उसके बाद हम्म जो है वो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल पहले करते हैं, फिर बाद में वो जो जैसे आपने देखा नहीं, अभी आपने फरमाया कि जैसे रिमोट को चाबी दे के बैठते, तो वो जैसे-जैसे चाबी मतलब कि उसकी ख़त्म होती है, वो उसी के साथ-साथ उसकी जो है ना मूविंग होती है। तो ये हम्म इनकी यही सूरत-ए-हाल है कि हम्म वो पहले इन्होंने सारा कुछ लिखा होता है, लिखने के बाद वो सारी चीज़ें जो है ना वो फिर करते हैं कि जनाब अगर किसी का कॉल भी लेनी है, अगर कोई दीनी सवाल कर देगा, तो कहेंगे जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, जी सलाम अलैकुम आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी समझ नहीं आ रही। मैंने भी एक दफ़ा हम्म सवाल किया था, हम्म जब मैंने इस्लाम कबूल किया, मैंने राह जुदा में इनको कॉल की। जब अच्छा। मतलब कि मैंने सवाल किया कि सवाल सर मेरा ये है कि जमात अहमदिया का ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो श्रीनगर से चले, अपना यरूशलेम से चले और श्रीनगर में आकर उनकी वफ़ात हुई। तो ये हम्म सारा मतलब कि सारा वाक़या किस्सा एक नबी का किस्सा है और इसको कुरान और हदीस में इसका महफ़ूज़ होना ज़रूरी था। क्योंकि बाकी जितने हम्म भी गुज़िश्ता अंबिया हैं, उनमें से बाद जितने मशहूर अंबिया गुज़रे हैं, हज़रत आदम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, हज़रत दाऊद, मतलब कि जो उनके साथ कुछ वाक़यात हुए, उनकी कुरान और हदीस में कहीं न कहीं उनकी हिजरत का ज़िक्र मिलता है। तो हम्म ये सारा उनका ये यरूशलेम से चलकर कश्मीर में आना और वफ़ात पाना आप सल्लम से पहले का वाक़या था। क्या कोई कुरान और हदीस की ऐसी वाज़ेह दलील हो जिसमें ये उनका सफ़रे कश्मीर जो है वो सिवाय मेरे साहब की किताबों के और कहीं उसका ज़िक्र मिलता है? हम्म तो इन्होंने कहा जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हालाँकि मैं ये सुन रहा हूँ। ये कुलिया ये कुलिया बल्क में पड़ा होता है कि हेलो हेलो आवाज यार, हेलो हेलो, और चलो भाई। मतलब कि मैं हम्म ये सारी सूरत-ए-हाल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं आपकी अपनी आवाज़ भी सुन रहा हूँ। मतलब कि सुन तो रहा हूँ ना कि मतलब कि आपको बिल्कुल। आवाज़ जा रही है, आप आगे से रिएक्शन कर रहे हैं कि आवाज़ आ रही है। हम्म तो ये तो इनकी मतलब कि राह-ए-जुदा की कहानियाँ हैं। हम्म और बाकी यही चीज आमर मुनीर एग्जैक्टली। साहब। हम्म ये जो जी अभी जी भाई डॉक्टर। फरमा रहे थे कि मुनाज़रे की बात, जो अभी भाई फरमा रहे थे कि मुनाज़रा, असल बात ये है कि कादियानी जो हैं उनको मुनाज़रा करने से अल्लाह ताला ने मना किया हुआ है। हैं? हाँ, ये आपको नहीं क्या? पता? अल्लाह ये हज़रत इल्म में इजाफा फरमाए सर प्लीज। सर बात ये ये तो नई है कि बात है। जब पीर मीर अली शाह गोलवड़ी शरीफ रहमतुल्लाह ने मिर्ज़ा गुलाम हाँ कादियानी हाँ। को तफसीर लिखने के लिए मुनाज़रे की दावत इश्तिहार दी थी, तो ओह मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है अपनी किताब ऐन कमालात इस्लाम में कि जब उन्होंने इश्तिहार दिया, तो उन्होंने मिर्ज़ा साहब ने अपने ऐन कमालात इस्लाम में भी इस चीज़ को लिखा है और अंजाम आथम में भी इस चीज़ को लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बड़ी सख्ती के साथ उलमा और मौलवियों से मुनाज़रा मुबैसा करने से मना फरमाया है। अच्छा। ये ये चीज हवाला ये 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 मैं हवाला समझा कोई, मैं समझा कोई अभी के मतलब ये जैसे ये चुराहे वाले ग्रुप वाले हैं, शायद इन पे कोई इल्हाम हो गया भाई तुमने भी मैं सोचूं यार ये तो डेली जो है वो कुकड़ लगा के दुकानदारी बैठा है मुनाजरे की कब अच्छा ये बात थी। हाँ जी, मिर्जा साहब को जब कहीं फंसने लगते थे फिर इल्हाम आ जाता था। अभी आजकल वही ना। एक हम्म
ایک वही ना साहब वो हैं कि आजकल मिर्जा भी, वो भी जब फंसने लगते हैं ना, उनको ख्वाब आ जाता है, वो कहीं किसी मामले में फंस जाए तो ख्वाब आते, कहते रात मुझे फिर ख्वाब आया तो उसमें मुझे ये दिखाई दिया, वो दिखाई दिया, तो व्हाइट चोला तो ऐसे जा रहा था, कोई आ रहा, मुझे मना कर दिया गया जी, मुझे ऑर्डर आ गया जी, नहीं इससे नहीं पंगा लेना। अब नहीं बहरहाल करना। अब कादियानी हम्म, हजरात भी यही करते हैं कि जब किसी भी, मैं खुद करता रहा हूँ यार, मैं खुद इस चीज का मतलब कि बिल्कुल ऐनी आप तो शहद हूँ मुरब्बी मैं। रह चुके हैं तो आप तो इस चीज का पता होगा। मतलब कि जब जब किसी से आम मुसलमान से बात होनी तो जनाब उसको हमने बड़े दलाल ये वो इधर ऊपर तावील दर तावील करते हुए उसको जो है ना किसी कहीं ना कहीं अंजाम पे पहुंचाने की कोशिश करनी। लेकिन जब उसने हम्म कहा ना कि हमारे किसी बड़े खत्म नबूवत के आलिम से बात करें, तो हमने कहा नहीं, हमें मना किया गया कि मौलवी से बात नहीं करनी। हम्म और ये रिटर्न तौर पे दिया जाता है, हकीकत है इस बात की। अच्छा। कि जो, हाँ, जितने भी मुरब्बियान पाकिस्तान में, खसूसन पाकिस्तान में, ये जितने भी मुरब्बियान फील्ड में काम करते हैं, तो उनको पहले से ये जब फील्ड में जाते हैं तो उनको लिख कर दिया जाता है कि आपने किसी मौलवी या आलिम से मुनाजरा मुबासा या खतो किताबत नहीं करनी। हम्म सही। यानी व्हाट्सएप ग्रुपों पे और इधर उधर झगड़े झगड़े करते रहो, जहां कोई ओरिजिनल रजिस्टर्ड आलम मिल जाए फिर वहां से इन द लाइन ऑफ फरार। जो जी वहाँ पे तो मीर साहब की सुन्नत के ऊपर अमल करने अल्लाह ने मना किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे साथ इस्लामुल्लाह साहब है, तीन उस्तरे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो भाई मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। वैसे तो राहे जुदा का जिक्र चल रहा था तो कहना चाहिए मुझे कि नहीं आ रही आपकी आवाज कोई लेकिन आ रही है। कोई गुस्ताखी होगी, कोई गलती होगी मुझसे? नहीं नहीं नहीं, आपने शायद सुनी नहीं गुफ्तगू, वो हम जिक्र कर रहे थे राहे जुदा वालों का, तो वो जब अच्छा, हाँ कोई जी जी सवाल जी, आ हम जाता है ना, हाँ जी हाँ हाँ जी, जी, तो वो कहते वो हैं नहीं बिल्कुल। आवाज नहीं आ रही। अच्छा 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 अच्छा, फरूक भाई हम्म मैंने बात करनी थी कि जी मैं आपको या किसी भी भाई को ना पर्सनली नहीं जानता, और दूसरे भी यूट्यूब के इस्लामिक चैनल जितने भी हमारे हैं, किसी को भी हम लोग नहीं जानते, एक दूसरे को ज़्यादातर नहीं जानते। हम जी यहाँ अगर बात करते हैं तो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में बात करते हैं, जी बेशक। और इन दूसरे अहमदी भाइयों की बेहतरी के लिए बात करते हैं। ठीक है बिल्कुल। कि वो भी जो है ना, ये दीन इस्लाम में आ जाएं, वापस आ जाएं, वो जहन्नम में ना आ जाएं। हमारा मकसद तो यही होता है यहाँ, किसी का मजाक हम्म उड़ाना और या किसी की दिलजारी करना नहीं होता। मेरी आईडी भी हम्म सिर्फ इसलिए है कि तवज्जो फरमाएं ये लोग। मैंने अपनी आईडी इस तरह की रखी कि ये सिर्फ तवज्जो करें, गौर करें कि क्या ये चीज़ है भी या नहीं उनकी किताबों हम्म में। तो बस सिर्फ यही मुझे कहना था कि हम लोग सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। अदरवाइज़ हमारा कोई यानी कि ऐसा नहीं है सिलसिला किसी से नफरत जी करने का। बहुत शुक्रिया आपका। जी जज़ाकल्लाह इस्लामुल्लाह साहब। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, आई डोंट नो कि मतलब आपने चलें आपने इस चीज़ का कह दिया, कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं थी वैसे तो क्लैरिफिकेशन की। हमें पता है वो जस्ट थोड़ा सा राह तफन्नुन मतलब वो चीज़ है, या शायद तवज्जो दिलाने के लिए, वरना मजाक उड़ाना या ये चीज़ करना वो तो हम खुद भी नहीं कर रहे। किसी का मजाक तब हो जब हम किसी का नाम लेके कर रहे हो, मतलब ये चीज़ तो मिर्जा साहब आप खुद लिख के गए हैं उस तरह, तो शीशियाँ तो ये वो, इसका अब हम करें तो करें क्या इसको। वो भी मुझे नहीं लगता कि कोई अहमदी कादियानी इसको माइंड करेगा। ये लफ्ज़ तो उनके लिए मुतबर्रक हैं, अच्छे अल्फाज हैं, क्योंकि ये एज ए इल्हाम उतरे हुए हैं उनके मिर्जा साहब पे। रिजवान सर पूछ रहे हैं इज दिस गोइंग टू बी अ रेगुलर शो, या मतलब शेख जी साहब के चैनल बिल्कुल। पे सैकड़ों वीडियोस पड़ी हैं तो इसको हम चलाएंगे। ये बुध, हफ्ता और इतवार मेरे पास टाइम होता है, तो इसमें हम एडजस्ट करेंगे इसको। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि तीनों दिन आएगा, अब देखिए क्या होता है, लेकिन इसको करेंगे। ये ओल्ड इज गोल्ड के नाम से मतलब इसको चलाते हैं। आज पहला था, इसमें 8 वीडियोस टोटल शेख साहब की दिखाई हैं हमने, पीछे आपको मिल जाएंगी। बाकी इंशाल्लाह फिर इसी तरह से हुआ करेगा, जब भी बैठेंगे तो आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है या फेसबुक ग्रुप पे जो लोग मौजूद है ना, वहां से उनको पता चल जाया करेगा क्या आ रहे हैं हम। बाद में फिर इसी तरह इंशाल्लाह गपशप भी हुआ करेगी। फरूक भाई प्लीज ब्रिंग आमिर भाई वेरी सून। यार आमिर भाई का बुध को और हफ्ते को शो होता है, उसकी भी तैयारी उन्होंने करनी होती है। वैसे हमारे रेगुलर शो के अंदर भी वो आ रहे होते हैं। जैतून एफएम चैनल पूरे की जिम्मेदारी है, जो प्लस है जैतून एफएम प्लस, वो सारी की सारी हमने आमिर भाई अकेले पे डाल रखी हैं। आप समझ सकते हैं आप, फिर दिन को उनकी जॉब का भी होता है, तो सारा कुछ चलता है साथ। मैं तो मतलब यूनिवर्सिटी से आजकल छुट्टियां हैं तो वेला बैठा हुआ हूँ, तो सारा दिन मतलब पूरा हफ्ता ही बैठा रहता हूँ। बहरहाल
आमिर भाई, डॉक्टर साहब, अगर कोई बात आप लोग करना चाहें, कोई जी जी पैगाम बिल्कुल आखिरी, तो बिल्कुल। उसके अभी बाद एंड करते हैं। अभी जी 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 बिल्कुल। अभी जो ये हमारे भाई फरमा रहे थे कि हमारा भी जो कादियानी हजरात हैं, हमारे अहमदी हजरात हैं, उनकी या मिर्ज़ा साहब की इस्तिज़ा करना हमारा मकसूद नहीं होता, बल्कि ये उनकी हम जो उनके एक वहाँ पे चल रहा होता है, हमने उसको उनके लिए एज मतलब कि इसलिए बताया है कि उसमें उनके लिए नसीहत है। हम इस्तिदा हमारा करना मकसूद नहीं होता, हम तो उनके लिए एक नसीहतन बात करते हैं कि वो भी इससे नसीहत करें कि हम जिस नबी को मानते हैं, जो हम जिसके ऊपर हमारी निजात का ज़रिया है, कि हमने जिसको अपना निजात दहिंदा समझा हुआ है, उसकी क्या ज़िंदगी और उसकी लाइफ के क्या क्या पार्ट हैं जो हमारी आंखों से ओझल हैं। तो हम्म इसलिए हम मिर्ज़ा साहब की जो तहरीरात हैं या जो भी उनकी बातें होती हैं, वो उसकी हंसी कि यार हम हमारे भाई हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पे छोड़ के जाना चाहते हैं कि हमारा मकसद आपकी दिल आज़ारी नहीं होता, बल्कि आपको तवज्जो दिलाना मकसूद होता है कि आपने जिस शख्स को अपना निजात दहिंदा समझ रखा है, उसकी आप तहरीरात और ख़ुद वहाँ पे देखें कि हम किसकी पैरवी करने वाले हैं। अब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना निजात दहिंदा समझते हैं, हमारा पूरा जो है इस्लाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्लाम पहुँचाया, आपकी ज़िंदगी हमारे लिए एक उसवा हसना है, एक मॉडल है, एक नमूना है। तो अगर कोई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे सामने पेश करता है, बात पेश करता है, तो हमें उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे अगर मेरे साहब की कोई बात करते हैं तो इस्तेज़ान मजाकन नहीं हम करते, बल्कि हम वो बातें उन हजरात तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमारी की इन बातों से किसी की दिल आज़ारी होती हो तो हम उनसे मादरत खा भी हैं, और उनको यहाँ पे बताना भी ये हमारा एक उन तक पैगाम पहुँचाना मकसद होता है। जी, जज़ाकल्लाह। आमिर भाई, डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? करना जी, मैं ये हाँ अर्ज करना चाहता हूँ फारूक भाई जी, कि बस ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तो वही बस मैं दोबारा बात इसके बाद आपकी आवाज़ कट रही है मेरे ख्याल में। चाहूँगा। तो हाँ, बहरहाल आवाज़ आपकी कट रही है मेरे ख्याल में। आप यही कह रहे थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम, इसको कंटिन्यू रखें। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह आमिर भाई। अजीज़ दोस्तों, जी मॉडरेटर्स, व्यूअर्स, जज़ाकल्लाह सबका, आपको। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो को देखने के लिए। इसको भी कामयाब बनाना है हमने मिलजुल के। शेख साहब का जो किया हुआ काम है उसको एक नए अंदाज में, नए तरीके से हमने दोबारा से दुनिया के सामने रखना है, इसको शेयर करना है, इसको लोगों तक पहुंचाना है। ये मालूमात मैंने अपने हिस्से का कर दिया है, आगे आप लोगों का जिम्मा है इसको किधर शेयर करें, क्या कर रहे हैं, इसमें से क्लिप्स काटें, जहां मर्जी जो करना है करें, इसको बहरहाल कुछ ना कुछ इसका करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द, बल्कि रात 10 बजे जैतून FM प्लस के ऊपर आमिर भाई के साथ शो होगा। टॉपिक होगा मुर्तद की सज़ा के हवाले से, क्वेश्चन आंसर इस दफ़ा होंगे। अगर किसी इथियस्ट के, मुल्हिद के किसी के कुछ सवालात हों कि इस्लाम ने ये सज़ा क्यों रखी है, किस हवाले से आजकल एप्लीकेबल है भी है या नहीं है, तब क्या था, आज क्या है, आने वाले वक्त में क्या किस तरह से होगा, इन सब सवालात के हवाले से आमिर भाई बात करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं जी उसमें। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों, करीबी रिश्तेदारों, दोस्तों, सबका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तमाम फिर के बच्चों के पहुंच से दूर रखें। अकीदा ज़्यादा खराब हो तो कुरान और सुन्नत से रुजू करें। अल्लाह ने के बाद।